रेकर्डिङ गर्न मिल्छ, रेकर्ड क्लाउडमा पनि गर्न मिल्छ अहिले त। डिभाइस र क्लाउड जेमा गरे नि हुन्छ। हामी सुरु गरौँ अब। प्लिज I would like to welcome you all and all the participants, and I would like to request you all to mute your mic, and it's okay to turn on the video, but please be aware with your surroundings if you are turning on your video. And in this session, yeah, we are planning to finish it at 10 o'clock, and this is the first session actually. We are going to focus on proposal writing and a little bit about the project of preparation, and we'll have the second session later on, and maybe the third one focusing on the report writing. And at the end of this session, we'll have a little bit time for floor open, and during that time you can ask a question if you have, and you can make a note during the presentation to be ready for asking question. Okay, before starting the session today, I'd like to request our deputy head of department from the electrical department, Meneka Madam, to chair this session. And sir, I might be unavailable because of internet problem, but I'm okay to stand as an host. okay, thank you, madam. No problem, we'll try to cope on the problem if that happens. Thank you, and with your permission, I would like to start. And first of all, I would like to request coordinator of research management unit, Paschimanchal campus, associate professor Dr. Krishnaraj Adhikari sir, to be seated as a chief guest. Thank you, sir. Thank you. Similarly, I cannot see the whole participants here. Therefore, if there are any faculties or senior faculty members, I would like to request all to be seated as a guest. And similarly, we have engineer Praveen Chaudhary, who completed his master's in water resources from Pulcho campus. I would like to request him to be seated as guest. Thank you so much, sir. It's my privilege to be here to learn and share some experience. Thank you so much. Thank you. Thank you, Praveen sir. And more importantly, all the participants, students, especially from infrastructure engineering and management program, more are from the third semester, and some are senior students also. And also there are few students from other programs. I would like to welcome them all. And at this point, I'd like to request our chief guest, Krishnaraj Adhikari sir, to say something about this session and about the research activities and some important remarks. Please, Krishna sir. Thank you, Keshav sir. Dear organizers, presenter Tulsi Bhattarai ji, invitees, faculty members, and students. Thank you, Dr. Keshav sir, for this opportunity to be here as a guest. Actually, this program is very much relevant and essential to the bachelor and master's students in our case, and it is also important for the above students as well, above level students as well. It means graduate and undergraduate and postgraduate students as well.
so that it should be organized periodically. It means yearly basis. Okay, I just give one suggestion to the organizer and especially to the coordinator of this program, Keshav sir. Actually, there are certain components and scientific methods to format a proposal and to plan a project work. And this program will help to give some ideas to format the proposal and to coin the project plan as well. And there will be well discussions in this seminar or training. Actually, our project work and the thesis research are sometimes ideal and repeated, but what should be done is that to link our work to the local community, different level of government and the entrepreneurs. That should be real one, and the outcomes should be published, presented in front of the academia, scientific community, manpower users or consumers and government officials. Okay. Before I like to request Keshav sir, before fixation and choosing the project work and their thesis work topics, we should sit together with the community, different level of government, private sector and academia. Then hope the participant will be benefited by this program. I hope the grand success of this program. Thank you. Thank you very much. Keshav sir. Thank you, Krishna sir, for wonderful remarks. And it's our privilege to have you here in this platform. Thank you very much. And yeah, at this point, I would like to request our main focus of this session today, Civil Divisional Engineer Tulsiram Bhattarai sir, who is the presenter of the session, to be seated as a guest. And similarly, yeah, I can see here Shailesh Adhikari sir have just joined this program, and I would like to request to be seated, and I would like to welcome you. And if yeah, I would like to request all the participants to check your mic and make it in mute mode. Without delay, we are going for presentation, and at the end of presentation, we will have a Q&A session. Therefore, I would like to request our guest Tulsi sir to start the presentation. Thank you, Dr. Keshav sir, respected Krishna sir, and other faculties members, and all of the students presented in this seminar regarding the thesis or research proposal writing. Actually, हामीले यस्तो चाहिँ गर्दै गरे हो, एक दुईचोटि हामीले अगाडि पनि गर्यौं मास्टर्स क्वेशनलाई डाक्टर साहबले अलिकति कोअर्डिनेट गर्नुभएको थियो र यो लकडाउनलाई अलिकति समस्या भएको बेलामा यो फेरि गरौँ न त भनेको भएर हुन्छ नि त गरौँ, यसले अलिकति रिसर्च गर्ने विद्यार्थीहरूलाई एउटा एक्सपोजर दिन्छ भनेर सुरु गरे हो। अब यो खासै म पनि त्यति ठुलो रिसर्चर त होइन, तर एउटा इन्जिनियरिङको विद्यार्थी भएको कारणले र अलिकति यता यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने भएको हुनाले अब हामी कहाँ चाहिँ अघि हाम्रो चाहिँ कृष्ण सरले पनि अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्नुभएको थियो, यो एकाडेमिया र इन्डस्ट्रीको बीचको रिलेसन चाहिँ एकदम कम भयो। मैले यहाँ स्क्रिन शेयर गर्न, अरु कसैले स्क्रिन शेयर गर्नु भएको छ र? छैन, तपाईको देखिरहेको छ। म देखिएको छु, मैले स्क्रिन शेयर गर्दै छु। हजुर, ठीक छ। स्क्रिन आयो नि है? हुन्छ, ठीक छ। अब चाहिँ मैले एउटा चाहिँ यो अब मैले चाहिँ यो म्युट चाहिँ अल गर्न पाए भने मलाई सजिलो हुन्छ, किनभने अनि अर्को कुरा डाक्टर साहबले गर्दा पनि हुन्छ, त्यहाँबाट म्युट अल गर्छु अनि तपाईले आफ्नो चाहिँ अनम्युट गर्नु होला है सर। ओके, त्यो गरे भने बेटर होला। ओके, सुन्नु भएको छ नि? हजुर।
अब कसैले बोल्नु पर्यो भने चाहिँ आफ्नो अन गरेर बोल्नु होला, एकैचोटि नबोल्दा राम्रो हुन्छ। अब सबैले भिडियो पनि अन नगरिदिनु होला, अब किनभने त्यसले ब्यान्डविड्थमा अलि असर गर्ने रहेछ। यो हामीले किन भन्दाखेरि अब अघि ठ्याक्कै कृष्ण सरले एकदमै राम्रो पोइन्ट उठाउनु भयो कि रिपिटेटिभ रिसर्च, रिपिटेटिभ भएको एक्टिभिटीहरू सबैले एउटै काम गर्ने, सधैँ एउटै गर्ने, जस्ट अलिक गर्नको लागि गर्ने जस्तो मात्रै देखिन्छ धेरैको हाम्रो यो मास्टर्सको स्टुडेन्टहरूको पनि। अलिकति इन्डस्ट्रीमा जोइन गरेर अलिकति भोलि रिसर्च गरेको चिज कम्युनिटीलाई देखिने अथवा त्यो इन्ड युजरलाई युज हुने खालको गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। र अब अहिले मैले चाहिँ अलिकति एउटा स्लाइडहरू बनाएको छु, अलिकति म जान्छु यसमा। मैले 3-4वटा पार्टमा यो स्लाइडहरू डिभाइड गरेको छु। फर्स्टली चाहिँ मैले अब यो थेसिस अथवा डिजर्टेसनको प्रपोजल कसरी लेख्ने, त्यसको कम्पोनेन्टहरू के हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब अघि पनि सरले भन्नुभयो, वास्तवमा हाम्रो चाहिँ एउटा युनिभर्सिटी वाइज अथवा कलेज वाइज पनि त्यसको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड फर्म्स फर्मेटहरू हुन्छ। इभन तपाईँको चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट कस्तो राख्ने, के राख्ने, कति लाइन स्पेसिङ राख्ने, त्यसको चाहिँ बिफोर कति राख्ने, पिटी राख्ने, आफ्टर कति पिटी राख्ने भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू हाम्रोमा हामी बिस्तारै डेभलप पनि गर्दै जाउँला। अहिले म सरस्वती प्रेजेन्टेसन गर्छु, तपाईँहरूलाई केही भयो भने टिप्नु होला अनि हामी डिस्कस गरौँला, अथवा बिचैमा पनि इन्टरप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति इफेक्टिभ बनाउनलाई केही फरक पर्दैन। मैले सुरु गर्छु है त। अब मैले यो पार्ट 1मा चाहिँ ओभरभ्यूको रूपमा कसरी हामीले लेख्ने भन्नेमा छु। अब यत्रो त पढियो, के लेख्ने भयो क्या हामीलाई। हेर्नु न, लास्टमा गएर त्यत्रो चाहिँ हामीले पढिसकेका हुन्छौँ। अब तर लेख्ने बेलामा कसरी लेख्ने, के लेख्ने, केमा गर्ने भन्ने नै हामीलाई कन्फ्युज हुन्छ एउटा कुरा। अब यसको आजको हाम्रो मेनली गोल भने चाहिँ मैले यसरी राखेको छु। एउटा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै सरहरूले भने जस्तो यो चाहिँ हाम्रो करेन्ट जुन हामीले पढिरहेछौँ, पढेको कोर्स वर्क र रिसर्च वर्कको ब्रिजिङ गर्ने, त्यसको स्ट्राटेजीहरू कसरी बनाउने, कस्तो कस्तो कुराहरू हुन्छ त त्यसको बिचमा, अब कोर्स र रिसर्चको बिचलाई ब्रिजिङ गर्ने। त्यस्तै गरी अब यो के इलिमेन्ट हुन्छ त थेसिस अथवाहरूको अथवा डिजर्टेसनको प्रपोजलको इलिमेन्टहरू के हुन्छ, त्यसको सिचुएसन के हुन्छ भनेर बुझ्ने हो भने। अर्को चाहिँ इफेक्टिभ प्रपोजल लेख्दाखेरि ग्रामेटिकल कुराहरूदेखि लिएर अलिकति सानोतिनो फर्मेटहरू हुन् त। हामी अलिकति नेटिभ इङ्ग्लिस स्पिकर त होइन, मैले नेपालीमै गरेँ, केही समस्या त हुँदैन नि डाक्टर साहब? हजुर, हुँदैन, ठिक छ प्लिज। अब स्लाइड चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ सबै होइन, अब त्यसले गर्दाखेरि देख्नु भएको छ नि सबैले स्लाइड त? एकदम ठिक छ, एकदम राम्रो छ। ल ओके, क्लियर। त्यसपछि गएर अब त्यो प्रपोजलको चाहिँ ड्राफ्टिङ गर्दाखेरि कुन सेक्सनमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू अलिकति गफ गर्छौँ हामी। र अनि मैले चाहिँ अघि हाम्रो सरहरूले भने जस्तो अब हाम्रो एमएससीको केसमा अथवा हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले चाहिँ यो माथिको कुराहरू मैले अलिक ग्लोबल कन्टेक्स्टमै गर्छु, किनभने यो अलिकति। अनि अर्को सेक्सन पार्टमा चाहिँ हामी अलि हाम्रो इन्जिनियरिङमा अलिक बढी फोकस हुन्छौँ, म ढिलो गर्दिनँ। अब के हो त, केमा गर्ने भनेर हामीले यो सोच्नै हामीलाई यति गाह्रो हुन्छ। हेर्नु, अब घरि के गरिरहेछ, घरि के गरिरहेछ, यो मैले पिक्चरिकल फर्म अलिक धेरै पिक्चरहरू छ होइन। यो टपिक्स पत्ता लगाउनु भनेको एकदमै ठुलो कुरा, केमा गर्ने भन्ने अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बिग पिक्चरमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब प्रपोजलले तपाईँले लेख्ने प्रपोजल जुन तपाईँले रिसर्च अथवा स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको प्रपोजलले चाहिँ तपाईँको यो प्रपोज प्लान अफ वर्क, तपाईँले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ, दिन्छ। त्यसमा चाहिँ वाट यु इन्टेन्डेड टु स्टडी, त्यसको स्कोप र रिसर्चको क्वेसनहरू आउनु पर्यो। हाउ यु इन्टेन्ड टु स्टडी यर टपिक्स, त्यसको चाहिँ हो भने कुन तपाईँले के गर्ने र के हो त्यसको क्वेसन, रिसर्चको क्वेसनहरू भन्ने आएपछि चाहिँ अब त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा मेथोडोलोजीमा आउँछ, तपाईँले कसरी इन्टेन्ड गर्नुहुन्छ त्यसलाई। त्यसपछि गएर त्यसको सिग्निफिकेन्स के हो त, किन तपाईँले त्यसको चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो त्यो टपिक्सको भन्ने कुराहरू भयो भने त्यसपछि त्यसको चाहिँ होइन भनेको टाइमलाइन वर्क फ्रेमवर्क एउटा आउँछ। त्यसपछि गएर ओकेजनल्ली तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ, अब कहिलेकाहीँ बाहिर फिल्डमा अथवा ल्याबमा गर्नुपर्ने भए त्यो कुरा पनि ओकेजनल्ली भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा हामी यति बुझौँ। त्यसपछि अब यसको प्रपोज के हो त, प्रपोजल लेख्नुको प्रपोज के हो भन्दाखेरि चाहिँ योर प्लानलाई अथवा यो जुन कहिलेकाहीँ रिसर्च गर्दाखेरि हामीले रिसर्चको ग्रान्टहरू पनि पाउने अवस्था हुन्छ भने त्यसको तपाईँले कन्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनबाट चाहिँ कुनै चाहिँ रिसर्चको ग्रान्ट पाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो ग्रान्टको लागि तपाईँले स्योर गर्नको लागि पनि तपाईँलाई प्रपोजल त चाहियो दुईटाको बिचमा बाइन्डिङ गर्नलाई। त्यस्तै गरी तपाईँले गरेको रिसर्च प्रोजेक्टले अथवा एक्जिस्टिङ रिसर्चलाई कसरी कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँको प्रपोजलमा देखिनु पर्यो। त्यस्तै गरी अब
कुन टाइम फ्रेममा तपाईँले कुन डिसिप्लिनमा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा डेमोन्स्ट्रेट गर्न पनि तपाईँलाई प्रपोजल चाहिन्छ र तपाईँको अडियन्स को हो त तपाईँको रिसर्च प्रपोजलको अथवा थेसिस प्रपोजलको अडियन्स भनेको चाहिँ एउटा तपाईँहरूको एकाडेमिक एडभाइजर हो र कमिटी हो जसले तपाईँको प्रपोजल एक्सेप्ट गर्छ भने अर्को भनेको इन्डस्ट्री हो। अब मैले अलिकति केही स्लाइडहरू मेरो अलिक बढी जेनरल छ है, सुरुको मैले अलिक पनि भने अब तपाईँको चाहिँ अब यो लेख्ने यो रिसर्च गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हेक्टिक नै हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ एडभाइस के भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ हाम्रो बानी के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब यो सेमेस्टर इनमा गर्ने हो, एउटा सेमेस्टर थेसिस गर्ने हो, ठिकै छ। अब यसलाई चाहिँ हामी एकैचोटि म अब सुरुको 4 महिना केही नै गर्दिनँ, एकैचोटि लास्टको 1 महिना मात्रै गर्छु भन्ने हुन्छ। मैले गर्दा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि योलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो जेनरल एडभाइस चाहिँ त्यो एनेक्स लास्ट आवरमा गयो भने धेरै प्रेसर पर्छ, कतिपय साथीहरूले गर्नै नसक्ने, ड्रप गर्ने, अर्को सेसनै लुज हुने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले एउटा सेड्युल चाहिँ तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ एकदमै सुरुमै। तपाईँले कहिले प्रपोजल बुझाउने, कहिले के गर्ने एकदमै। त्यसपछि गएर अब हाम्रो अहिले बानी कस्तो भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नलेख्ने। अब जो कुनै कुरा दिमागमा आयो भने त्यसलाई लेखिहाल्नुपर्छ कि त्यसलाई चाहिँ फ्री ह्यान्ड भए पनि एउटा डायरी लिने थेसिस रिसर्चको लागि, त्यो डायरीमा के चिज आउँछ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ फ्री ह्यान्ड लेख्दै जाने। त्यसपछि गएर त्यो लेखेकोलाई चाहिँ तपाईँको थट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ नोट डाउन जट डाउन गर्दै जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई भोलि सजिलो हुन्छ। र अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै पार्टमा तपाईँले आउँछ लेख्न, कुनै पार्टमा आएन भने जुन पार्टमा आउँछ त्यसमा लेखिहाल्ने, इभन त्यसलाई रेकर्ड पनि गरिँदै जाने, त्यसलाई कम्प्युटराइज गर्दै जाने, लेख्दै जाने। र अनि मैले भनेको डिफ्रेन्ट पार्टलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले तपाईँहरूले सुरु गर्दा पनि हुन्छ र त्यसलाई पछि इन्ट्रो कनेक्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ एकदमै यस्तो बेलामा कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि क्लियर सेसनबाट, क्लियर कट सेसनबाट सुरु गर्ने। तपाईँले चाहिँ कुनै मोडेल रन गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो मोडेल रन गरेर सुरु गर्ने, अनि पछि अरू चिज गर्दा पनि हुन्छ। यो एकदम सुरुमा मैले तपाईँहरूलाई उ गर्न खोजेको। अनि अब तपाईँले चाहिँ अनि एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो प्रपोजल बुझाइसके पछाडि एउटा कुनै प्रपोजल बनाउनु त्यसलाई हामीले चाहिँ रिभाइज गर्न चाहिँ मिल्छ। त्यो त्यस्तो रिजिड डकुमेन्ट होइन, तपाईँहरूले रिभाइज गर्दै जानुहुन्छ ड्यु कोर्समा। भोलि रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि होइन मेरो यो चिज चाहिँ अलिकति ल्याग हुने भयो, यो चिजमा बढी हुनु भने तपाईँलाई हामीले त्यो फ्रिडम पनि दिनुपर्छ भन्छु मैले कलेजहरूले। अनि प्रपोजलले चाहिँ तपाईँको थेसिस अथवा तपाईँले जुनमा डिजर्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको इन्ट्रोडक्सन चिजहरू चाहिँ मजाले आउँछ कि यसमा आउनुपर्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यो बाइन्डिङ होइन, मैले अहिले पनि भने यो प्रपोजल भनेको यस्तो कुनै बाइन्डिङ कन्ट्र्याक्ट होइन जसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ पछि पनि अपडेट रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ प्रपोजल लिमिट आइडियाज र प्रपोजलमा मैले यति मात्रै सब्मिट गरेको थिएँ, अब म रिसर्च गर्दाखेरि यति गर्छु भन्ने होइन है। किनभने त्यसले प्रपोजलले तपाईँहरूको आइडियालाई भोलि रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि लिमिट गर्न खोजेको चाहिँ खोज्ने इन्ट्रेस्ट नै होइन। र प्र्याक्टिकली थिङ्क गर्दाखेरि त्यो आयो भने चाहिँ तपाईँ प्रपोजलको बिहाइन्डमा पनि कुनै कुराहरूमा जान सक्नुहुन्छ। र कहिलेकाहीँ ग्रुपमा छलफल गरेर पनि यसलाई अलिकति तपाईँले गर्नुहुन्छ र तपाईँको एडभाइजरसँग तपाईँहरूले चाहिँ टक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले स्पेसिफिक एडभाइस तपाईँलाई दिन खोजेँ। अब पार्ट्स भनेको चाहिँ अब यो प्रपोजल र थेसिसमा चाहिँ अब अलिकति फरक चाहिँ छ। अघि पनि कुरा गर्नुभएको थियो हाम्रो कृष्ण सरले। यसमा मैले अलिकति ओभरअलै राखेको छु, भोलि थेसिसको बेलामा पनि मेरो यो तपाईँहरूलाई काम लाग्छ भनेर मैले अलिकति प्रपोजल अथवा थेसिसमा, तर प्रपोजलको स्पेसिफिक चाहिँ अर्को सेक्सनमा म जान्छु हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले के गरिरहेको छौँ भनेर। अब यसमा चाहिँ यो चिजहरू सबै यसरी आउँछ। अब एब्स्ट्र्याक्ट अघि सरले पनि भन्नुभयो टाइटल हुनु पर्यो, टाइटलको यसमा म पुरै जान्छु बिस्तारै। एब्स्ट्र्याक्ट भयो, इन्ट्रोडक्सन अथवा ब्याकग्राउन्ड भयो, प्रब्लम स्टेटमेन्ट भयो, अथवा त्यसको प्रपोज के हो, अथवा रिसर्च क्वेसनर पनि भन्छौँ हामी, अथवा त्यसको ऱ्यासनल के हो त तपाईँले त्यो टाइटल अथवा त्यो स्टडी गर्नुको ऱ्यासनल के हो। त्यसपछि रिभ्यू अफ लिटरेचर, मेथोडोलोजी, त्यसको सिग्निफिकेन्स के हो, र यसमा चाहिँ ओभरभ्यू अफ द च्याप्टर्स यो मात्रै हुन्छ भनेर आउँछ प्रपोजलमा। त्यसपछि गएर प्लान अफ वर्क चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईँको त्यो प्लान अफ वर्कमा चाहिँ अहिले के रिसोर्स लाग्छ, कस्तो हुन्छ, कुन टाइममा सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ र त्यसको बिब्लियोग्राफी अथवा ऊ आउँछ। अब यो मुख्य कुरा चाहिँ टाइटल चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अब यो मैले चाहिँ किन टिप्स अन टाइटल भनेर यो पिक्चर राखेको भन्दाखेरि यो मैले यो वेबसाइटबाट खोजेर राखेको हो। यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पाइल हायर एन्ड डिपर के तपाईँले टपिक्स खोज्ने बेलामा अरूले यस्तो गराएको थियो म यस्तैमा गर्छु भनेर होइन, तपाईँको आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको टपिक्समा तपाईँ अलिकति अलि हायर एन्ड डिपर जानु पर्यो, त्यसलाई पाइल्ड गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हो। र अर्को कुरा चाहिँ अब एकदम वेटी क्याची फ्रेजहरू चाहिँ तपाईँकोमा हुनु पर्यो होइन। त्यसपछि गएर अब यसको राइट प्रिपोजिसनहरू युज गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ टपिक्स हामीले यस्तो बनाएर हुन्छौँ कि त्यो टपिक्स नै अलिकति भेग, अलि एकदम टपिक्स चाहिँ स्पेसिफिक एकदम क्याची हुनु पर्यो। अहिले हामी टपिक्सहरूमा पनि जाउँला, म तल जान्छु। अब वर्क टाइटल, ल मैले यही टाइटल चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि सपोज ओरिएन्ट योर रिडर्स टु योर रिसर्च टपिक्स,
टाइटलले यति इम्प्रेस हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो मान्छेले टाइटल पढेपछि नै तपाईँको रिसर्च चाहिँ भोलि कहीँ पब्लिस भयो भने पढ्ने कि नपढ्ने, अनलाइनमा हेर्ने कि नहेर्ने कुरा टाइटलबाट डिफाइन गर्छ। त्यसले गर्दा मैले यहाँ दुईवटा टाइटल राखेको छु, इन्डिकेट योर टाइप अफ स्टडी द्याट विल यु वान्ट टु कन्डक्ट। तपाईँले के गर्न खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको टाइटलबाट मजाले आउनु पर्यो। जस्तो कि दुईवटा एक्जाम्पल यहाँ छ, एउटा एक्जाम्पल अघि नै डिस्प्ले भइसक्यो। तपाईँहरूले यो पढ्नुहोस् त, कसैले यसो सर यो दुईवटा टपिक्स पढ्नु भने के बुझ्नुहुन्छ? यो टाइटल हो, कुनै रिसर्चको टाइटल हो, हामीहरूले नै गरेको रिसर्चको टाइटल हो। जस्तो यो तलको पढ्नुभयो भने मैले नै मेरो मास्टर्स थेसिसमा गरेको रिसर्चको टाइटल हो, न्युमेरिकल मोल्डिङ अफ सफ्ट सोइल डिफर्मेसन युजिङ क्लिप मोडेल्स। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो? यो मैले के गर्दै रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ यो टाइटलबाट आउनु पर्यो। एउटा मैले न्युमेरिकल मोल्डिङ गर्छु, के को लागि न्युमेरिकल मोल्डिङ गर्छु? सफ्ट सोइलहरूमा हुने डिफर्मेसनको लागि न्युमेरिकल मोडेल गर्छु। के युज गर्छु भन्दाखेरि क्रिपसँग रिलेटेड मोडेलहरू युज गर्छु भनेर मैले भनेको छु, होइन? अब क्रिपसँग युज हुने मोडेलहरू मैले युज गर्छु भनेपछि मैले कुन सफ्टवेयर युज गर्छु भन्ने कुरा अझै यहाँ आएको छैन यो टाइटलमा। अब युजिङ न्युमेरिकल क्रिप मोडेल्स, अब इन दिस भन्दा पनि हुन्छ। अब माथिल्लो एकचोटि हेर्नु भने तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ? रोल अफ द हाइड्रोलोजिक साइकल इन भेजिटेसन रेस्पोन्स टु क्लाइमेट चेन्ज भन्यो, तर उसले गएर त्यो दुईवटा ऊ राखेर एनालाइसिस युजिङ भेम फेज 2 मोडेल एक्सपेरिमेन्ट्स भनेर भनेको हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ, तर क्लियर हुनु पर्यो यसमा चाहिँ। यस्तो अलिकति नबुझ्ने वर्डहरू चाहिँ टाइटलमा राख्नु भएन र टाइटल चाहिँ एकदम वर्क स्पेसिफिक हुनु पर्यो। तपाईँले चाहिँ एकदम जस्तो न्युमेरिकल मोडेल केमा गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ क्रिप मोडेलमा गर्ने हो, कसको लागि भन्दाखेरि सफ्ट सोइलको डिफर्मेसन, अरू सोइलको मैले हेर्दिनँ भनेर यसले भनेको छ। माथिल्लोमा जानुभयो भने चाहिँ उसले के भन्छ, हाइड्रोलोजिकल साइकलको रोल के छ क्लाइमेट चेन्जको रेस्पोन्स भेजिटेसनको रेस्पोन्समा भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ मैले यो मोडेलबाट भेरिफाई गर्छु, हेर्छु, एक्सपेरिमेन्ट गर्छु भनेको छ। दुईवटा कुरा चाहिँ एकदम रिसर्च टपिक्स चाहिँ तपाईँहरूको रिडरले चाहिँ उ गर्ने हुनु पर्यो र तपाईँले केमा स्टडी गर्ने भन्ने कुरा इन्डिकेट हुनु पर्यो। टाइटल चुज गर्ने बेला एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। हाम्रो कतिपय साथीहरूको टाइटलै अलिकति चाहिँ भेग हुने, नबुझिने हुने र रिडरलाई एट्र्याक्ट नगर्ने खालको हुन्छ, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। डक्टर साहब अलिकति फास्ट अथवा के भएको छ बुझिया छैन, यसो मलाई फिडब्याक दिनु होला है। त्यसपछि अब अघि सरले भन्नुभयो एब्स्ट्राक्ट चाहिँ हामीले रिसर्चमा जेनरली प्रपोजलमा एब्स्ट्राक्ट नराख्दा पनि हुन्छ, अथवा तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने केही अलिकति प्रपोजल कुन लेभलमा गएर तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ भन्ने भर पर्छ। केही तपाईँको स्टडी भइसकेको छ भने एब्स्ट्राक्ट राख्दा पनि हुन्छ, होइन भने चाहिँ तपाईँलाई एब्स्ट्राक्ट चाहिँ प्रपोजलमा नहुँदा पनि फरक पर्दैन। तर अब यो हामीले अलिकति युनिभर्सिटीसँग हाम्रो कलेजसँग बसेर छलफल गरौँला। यदि यो थेसिसको लागि पनि काम लाग्ने भएको भएर मैले एब्स्ट्राक्टमा चाहिँ भयो भने यो चाहिँ एकदम 100 देखि 350 वर्डको हुनु पर्यो। र यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुनु पर्यो एब्स्ट्राक्टमा भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इलिमेन्टहरूको चाहिँ समराइज आउनु पर्यो के, मैले के गर्छु, मेरो प्रब्लम के हो, क्वेसनर के हो, मेथड के गर्छु भन्ने चिज चाहिँ एब्स्ट्राक्टमा आउनु पर्यो। यो गरिसकेपछि आउने चिज हो है जेनरली एब्स्ट्राक्टमा तपाईँले रिसर्च गरिसकेपछि। फर इक्जाम्पल अब तपाईँले चाहिँ यो हेर्नुभयो भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ, ल यो कुनै चिजको एब्स्ट्राक्ट हो। अहिले जुन मैले चाहिँ टपिक्स भनेको थिएँ एउटा न्युमेरिकल मोडलिङ हुन्छ त्यो क्रिपवाला, त्यसको एब्स्ट्राक्ट हो। यो पढ्नु भने हेर्नुहोस् यति क्लियरली तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ कि प्रब्लम के थियो, गर्न खोजेको के हो, के भयो, क्लियरली आउँछ। हेर्नुहोस् सपोज म खर्र पढ्छु, एक्युरेट प्रिडिक्सन अफ द रोल अफ सेटलमेन्ट अफ द ग्राउन्ड अन्डर एप्लाइड लोड प्लेज द ग्रेट इम्पोर्टेन्स जियोटेक्निकल डिजाइन। यसले ओभरअल प्रब्लमको कुरा गर्यो सेटलमेन्ट। हाउएभर कन्भेन्सनल एनालिसिस मेथड्स ल्याक द एबिलिटी टु कन्सिडर द रेट डिपेन्डेन्ट स्ट्रेन अफ द सफ्ट सोइल। हेर्नुहोस् सुरुको सेन्टेन्सले यस्तो छ भनेर भनेको छ, चाहिन्छ त्यो चिज भनेको छ, तर अहिले हाम्रो भएको मेथडहरू यो गरिरहेछ भन्ने छ। मैले यो स्टडीमा चाहिँ यो मोडेलहरू 3टा मोडेलहरू युज गर्छु भनेको छु, यो केसहरू लिन्छु भनेको छु, त्यसपछि गएर एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखियो भनेको छ, तर लास्टमा गएर रिजल्ट यस्तो आयो भनेको छ र किवर्डहरू यो हो भनेको छ। यसरी हामीले जान्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूले भोलि एब्स्ट्राक्ट लेख्नुपर्छ नि प्रोजेक्ट अथवा थेसिसमा भने यसरी चाहिँ तपाईँले एकदम बुझ्ने गरेर एउटा सेन्टेन्सले एउटा चिज टक्कै दिने गरी र यसरी जानुपर्छ। अब यो म एब्स्ट्राक्टबाट इन्ट्रोडक्सनमा गएँ। अब इन्ट्रोडक्सनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओभरअल जेनरल टेरिटोरी रियल वर्ल्ड अफ रिसर्च, तपाईँको त्यो रिसर्चको ओभरअल टेरिटोरी दिनु पर्यो कि लिमिट चाहिँ यसले डिफाइन गरिदिन्छ तपाईँले कुन कुन एरियामा गर्नु भएको छ के छ भनेर। त्यस्तै गरी बोर्ड फङ्सन अफ योर स्टडी, सफिसियन्ट ब्याकग्राउन्ड फर द रिडर्स। तपाईँको त्यो यो पढेपछि तपाईँको रिसर्चको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ थाहा हुन्छ है इन्ट्रोडक्सन पढेपछि, र तपाईँको स्कोप के हो, प्रोजेक्टमा तपाईँले के स्कोप छ भन्ने कुरा पनि यसमा आउँछ। त्यसपछि गएर तपाईँले कुन कुन सेक्सनहरू यो कहीँ राख्ने गरिन्छ कहीँ राखिन्न। जेनरली पिएचडीको थेसिसहरूमा मास्टरको थेसिसहरूमा चाहिँ ओभरभ्यू अफ द सेक्सन्स भनेर हामी राख्छौँ। त्यसमा चाहिँ
तपाईको अब यसपछि के आउँछ ओभरअल सेक्सनहरुमा जस्तो इन्ट्रोडक्सनमा यो छ भने लिटरेचरमा यो छ भन्ने चीजहरु र यसले इन्गेज रिडर्सहरुलाई इन्गेज गर्छ के इन्ट्रोडक्सनले यसरी जान्छ जस्तो इन्ट्रोडक्सनको एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने यसरी हामीले लेख्छौं है अब मैले अघि पनि भने त्यो अघिको एब्स्ट्र्याक्टको यो इन्ट्रोडक्सन हो अब यसमा चाहिँ तपाईको अरु चीजहरु इन्ट्रोडक्सनमा आउँछ अब इन्ट्रोडक्सनमा त अथवा तपाईको स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम इन्ट्रोडक्सन पछि अब कसैले इन्ट्रोडक्सन भित्रै पनि राखिरा हुन्छन् यो मेन चीज भनेको तपाईको चाहिँ प्रपोजलमा चाहिँ हामीलाई यो चाहिन्छ है स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम भनेको रिसर्च क्वेशनर अथवा तपाईको हाइपोथेसिस तपाईले जे भन्नुस् यो चीज चाहिँ चाहिन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो आन्सर द क्वेशन्स यसले के तपाईहरुको यसले के आन्सर स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम हुन्छ व्हाट इज द ग्याप दैट यु नीड टु फुलफिल और व्हाट इज द प्रब्लम दैट नीड टु बी सल्भड भन्न खोजेको तपाईले रिसर्च गर्ने अथवा तपाईले प्रपोजल लेख्ने एरियामा ग्याप के तपाईले फिल गर्नुभयो सबै ग्याप नेसेसरी तपाईले गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर तपाईलाई लागेको ग्याप भनेको कुन एरियामा ग्याप के छ भन्ने कुरा पहिला थाहा पाउनु पर्यो नि अनि त्यो ग्यापको लागि तपाईले अध्ययन गर्ने हो कि त्यसपछि गएर प्रब्लम क्लियरली इन द प्याराग्राफ तपाईले चाहिँ प्रब्लम के छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली लेख्नु पर्यो र तपाईको चाहिँ लिमिट द भेरिएबल्स यु आर एड्रेसिङ इन योर क्वेशन्स तपाईले अब त्यसपछि स्पेसिफिक भएर मैले यो ग्याप छ भने मैले यो भेरिएबल्समा अध्ययन गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ आउनु पर्यो है र तपाईले चाहिँ प्रब्लमलाई एज अ क्वेशनको फ्रेमको रूपमा चाहिँ लेख्नुपर्छ यसमा चाहिँ भन्छौँ हामी रिसर्च क्वेशनर भन्छ यसलाई चाहिँ यो धेरै पनि होइन एउटादेखि दुईटा क्वेशन भन्दा बनाउने होइन हाम्रो साथीहरूले चाहिँ धेरै यसलाई तपाईले अब्जेक्टिभ पनि भन्न सक्नुहुन्छ चाहिँ धेरै क्वेशनरहरू बनाएको देखिन्छ त्यस्तो होइन त्यो सबै तपाईले गर्न सक्नुहुन्न त्यो गर्ने पनि होइन अब यहाँ हेर्नुभयो भने प्रब्लम स्टेटमेन्टको प्याराग्राफ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एक्जाम्पलहरु डिफरेन्ट सेक्टरको मैले एक्जाम्पलहरु दिन खोजिरहेको छु यहाँ कुनै मैले यो कहीँबाट एब्स्ट्र्याक्ट गरेको हो डिस्पाइट द ग्रोइङ इन्ट्रेस्ट अफ अब यो तपाईहरुले पढेपछि बुझ्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्नुपर्छ यहाँ गयो भने तपाईले हेर्नु साइटेसन गरिरहेछ उसले यसो भनेको छ आई कन्डक्टेड दिस कोलोनियल एरा भनिरहेछ यहाँ यो हेर्नुभयो भने अब यसमा चाहिँ गोल्स एन्ड रिसर्च अब्जेक्टिभ चाहिँ तपाईको आउनु पर्यो है क्लियरली आउनु पर्यो ल हामीले मैले भने प्रपोज एम रेशनल रिसर्च क्वेशनर जे पनि भन्न सक्छौं तपाईहरुले आफ्नो स्पेसिफिक भएर भन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी ओरिजिनल कन्ट्रिब्युट तपाईको चाहिँ कन्ट्रिब्युटर्सहरुको लागि पहिला गरेका ओरिजिनल कन्ट्रिब्युटरहरुले यो एरियामा के गरेका थिए भन्ने पनि केही अलिकति आउँछ यसमा र तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मोर डिटेल अकाउन्ट टु पोइन्ट समराइज द इन्ट्रोडक्सन यो गर्नुहुन्छ र रेशनल अफ द स्टडी किन तपाईले यो स्टडी गर्न पर्यो भन्ने कुरा आउँछ बट बी क्लियर दैट व्हाट यु स्टडी विल नट एड्रेस र यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ लिमिटेसनमा हामी त्यो राख्न चाहिँ तपाईको स्टडीले त्यो ग्यापमा अथवा तपाईको रिसर्च क्वेशनरले आन्सर गर्न नसक्ने चीज के हो भन्ने कुरा पनि तपाईले दिनुपर्छ जुन चाहिँ हामी फर्दर रिसर्च अथवा फर्दर स्टडी भनेर राख्छौं पछि र इन एडिसन अब यो सेक्सनमा हामीले चाहिँ हाइपोथेसिस अफ द स्टडी तपाईले डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरु पनि तपाईले र लिमिटेसन अहिले मैले पनि भने र रेशनल तपाईको स्टडीको रेशनल के हो त भन्ने कुरा आउँछ ल अघि मैले भनेको थिएँ नि एउटा टपिक्स जुन त्यो भेम युज गर्ने यसको चाहिँ हेर्नुभयो भने माई कस्तो राम्रोसँग लेखेको छ हेर्नुस् कुनै मेरो साथीले गरेको रिसर्चको हो माई अब्जेक्टिभ आर टु फोल्ड्स उसले भने दुईटा छ फर्स्ट आई इन्टेन्डेड टु एक्जामिन द इफेक्ट अफ हिस्टोरिक शिफ्ट इन द क्लाइमेट चेन्ज अन इन्टरेक्सन टु द कार्बन एन्ड वाटर साइकल इज दिस भन्यो त्यसपछि गएर सेकेन्ड भनेको मैले यो इन्भेस्टिगेट गर्छु भनेको छ त्यसले लिङ्केज हुन्छ यसरी भनेको छ रिसर्चको अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुन्छ भनेको छ क्वेशन यसरी गर्छु भनेको छ भनेपछि उसले यो हेर्नु न वाटर साइकलसँग रिलेटेड गर्ने रहेछ भन्ने यहाँ एउटा पिक्चर पनि हामीले राखेका छौँ फर इक्जाम्पल यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ आउनु पर्यो कि चीज अब त्यसपछिको भनेको हामी लिटरेचर रिभ्यूमा जान्छौँ लिटरेचर रिभ्यू भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो रिसर्चको लागि जुन चीजमा हामीले के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईको लिटरेचर रिभ्यूले के अन्डरस्ट्यान्ड दिनु पर्यो भन्दाखेरि हाउ योर स्कलर हेभ डन अगाडिका स्कलरहरूले रिसर्चरहरूले के गर्नु भएको थियो हजुरको टपिक्समा र थ्योरीज के युज भएको थियो मेटेरियल डाटाहरू के युज भएको थियो र भन्ने कुराहरू आउँछ भने हाउ अदर स्कलर कनेक्ट देयर स्पेसिफिक रिसर्च टपिक्स लार्जर इस्युजहरू आउँछ यसमा र त्यो फिल्डमा के अध्ययन भएको थियो भन्ने आउँछ भने मेथोडोलोजीहरू के भएको थियो त्यो टपिक्समा भन्ने कुराहरू आउँछ व्हाट इज लिटरेचर रिभ्यू भन्यो भने चाहिँ अ सिस्टमेटिक मेथड्स अफ आइडेन्टिफाइङ इभ्यालुएटिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ द वर्क प्रोड्युस बाई द रिसर्चर स्कलर आर पार्टिसिपेन्ट अगाडि तपाईहरुले अरूले गरेको चीजलाई तपाईले अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने हो अब
त्यसैको चाहिँ मैले चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्दाखेरि लिटरेचर रिभ्यूमा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि लिटरेचर रिभ्यू इज एबाउट टेलिङ अ स्टोरी काइन्ड अफ चेन स्टोरी भनेको टाइम सिरिजमा यो भयो यो भयो यो भयो यो भयो यसमा यस्तो गर्नुभयो यो यसले गर्नुभयो भन्ने चिजहरू प्रिभियस स्टडिजहरू के भएको थियो भन्ने कुराहरू आउँछ र यसले चाहिँ र पब्लिस वर्कहरूको कुराहरू आउँछ र यसमा चाहिँ एकदम बढी चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ यो अब के भन्छ प्याराग्यारिजम नहुने गरी त्यसलाई चाहिँ हामीले प्याराफ्रेजिङ गर्ने रिराइटिङ गर्ने र आफूले बुझेर आफ्नो भाषामा लेख्नुपर्छ र सिचुएसन अफ द करेन्ट स्टडी विथिन द वाइडर डिसिप्लिन अफ कन्जर्भेसन यसले दिनु पर्यो र युनिकनेस इम्पोर्टेन्स एन्ड निड फर यर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट र तपाईँको त्यो लिटरेचर स्टडी गरिसके पछाडि तपाईँले के इलिस्ट्रेट गरिदिन पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले गर्न लागेको टपिक्सको युनिकनेस के हो इम्पोर्टेन्स के हो पर्टिकुलर्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ आउनु पर्यो र यसले चाहिँ मेथोडोलोजीको चोइस अब यसपछि मेथोडोलोजीको च्याप्टरमा हामी जान्छौँ त्यसले गर्दा तपाईँले लिटरेचर रिभ्यूको इन्डतिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ कोहरेन्स के देखिन पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेथोडोलोजी तपाईँ कुन युज गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको रिसर्चको लागि भन्ने कुराहरू पनि यसले लगभग आइडिया दिन्छ र एप्रोच कुन युज गर्ने कुन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ र अब इफेक्टिभ लिटरेचर रिभ्यूकोमा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रोमा यो देखिरहेको मैले चाहिँ लिटरेचर रिभ्यूमा एकदम ल्याकिङ छ है हामीले त्यहाँनिर बढी इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने देखिन्छ ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी क्रिटिकली एसेस द इम्पोर्टेन्स रिसर्च ट्रेन्ड्स एरियाज अफ द इन्ट्रेस्ट तपाईँको एरिया अफ इन्ट्रेस्टमा के भइरहेछ अहिलेको त्यसलाई हामी स्टेट अफ आर्ट भन्छौँ स्टेट अफ आर्ट काइन्ड अफ रिसर्चहरू के भइरहेछ भन्ने कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई यसमा के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रोमा 2015मा भूकम्प आयो भने तपाईँले अहिले आएर भूकम्पको स्टडी गर्न थाल्नुभयो भने त्यो स्टेट अफ आर्ट होइन कि 2015को भूकम्पको स्टडी अहिले गर्ने भन्यो भने त्यो अलिकति फरक हुन्छ अब त्यो अलिकति मान्छेलाई एट्र्याक्टिभ हुँदैन कि अब अहिले नयाँ चिज गर्नु पर्यो अब पेन्डेमिकको अब कोभिडको इफेक्ट के हुन्छ त भन्ने गर्नु पर्यो अथवा कुनै त्यस्तो म्यानेजमेन्टको रिसर्च गर्ने भयो भने र यसले ग्याप मैले भने अघि नै पोटेन्सियल ग्यापको नलेज दिन्छ र करेन्ट र फ्युचर इस्ट्याब्लिस किन हामीले त्यो रिसर्च गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि इस्ट्याब्लिस गर्छ र यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब क्रिटिकल रिभ्यूले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेन्थ र विकनेस दिनु पर्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ टपिक्स हुनु पर्यो साइटिङ द की स्टोरीजहरुको साइटिङ गर्नु पर्यो रिभ्यूको लिङ्कहरु दिनु पर्यो रिसर्चको बाउन्ड्रिजहरु डिफाइन गरिदिन्छ यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ डिमार्केसन गर्छ तपाईको चाहिँ रिसर्च प्रब्लमलाई डिमार्केसन गरिदिन्छ यो चीजहरु तपाईले ख्याल गर्नुभयो भने तपाईको रिसर्चको चाहिँ हुन्छ तर अब त्यो कसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले भेरियस पोजिसन अब योर प्रोजेक्ट अथवा अब कन्क्लुजन्सहरु बनाउनु पर्यो अब तपाईले चाहिँ केमा ल्याक छ भनेर खोज्नु पर्यो त्यस्तै गरी अहिले मैले भनेको थिएँ एभोइड स्मिथ सेज एक्स जोन सेज वाइ यस्तो खालको चीजहरु चाहिँ तपाईले लिटरेचर रिभ्यूमा राख्नु हुँदैन सपोज यो राइटरले यसो भन्नुभएको थियो भन्ने होइन त्यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्नुपर्छ एभोइड अल द स्टडीज अन द सब्जेक्ट र अर्को कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ सबै चीज तपाईले गर्न खोजेको सबै टपिक्सको सबै चीज मैले लिटरेचरमा राख्छु भन्ने पनि होइन तपाईले मैले अघि पनि भने ग्याप कहाँ हो त्यो ग्यापमा तपाईले कुन भेरिएबलमा अथवा कुन पोइन्टमा तपाईले आफ्नो इन्टरभेन्सन गर्ने हो स्टडीमा भने त्यो चीजमा मात्रै तपाईले चाहिँ त्यो चीजको मात्रै अलि बढी फोकस हुँदा हुन्छ लिटरेचरमा त्यो अलिकति तपाईहरुलाई पहिला ओभरअल केही जान्ने गरेर त्यो अलि स्पेसिफिक हुँदै जानुपर्ने हुन्छ लिटरेचर स्टडीमा पनि र एउटा कुरा चाहिँ यो प्लोमेटिक गर्ने प्रेज गर्ने ब्लेम गर्ने चीजहरु गर्नु न यो राइटरले यस्तो भन्नुभएको थियो एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो उहाँ भन्ने खालको चीज चाहिँ लिटरेचर रिभ्यूमा राख्ने होइन जेनरली है अब की पोइन्ट चाहिँ युआर मैले अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ अहिले जुनले चाहिँ थेसिस रिसर्च गर्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ स्कोलरली जुन कन्भर्सेसनमा इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ तपाई चाहिँ अलिकति तपाईको लिसनरहरु अलिकति वाइज हुन्छ भ्यालुएबल हुन्छ क्या त्यसले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ चीजहरु अलिकति मिलाएर भन्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ इन योर फिल्ड यु शुड एबल टु आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स है अब व्हाट शुड वी स्टडी फर्दर दिस रिसर्च टपिक्स अर प्रब्लम्स अब हामी के फर्दर गर्ने व्हाट कन्ट्रिब्युसन विल मेक टु योर स्टडी इन एक्जिस्टिङ लिटरेचर यो दुईटा चीजको चाहिँ आन्सर चाहिँ आउनु पर्यो है तपाईको लिटरेचर रिभ्यू भइसके पछाडी यो दुईटा चीजको आन्सर आयो भने तपाईको लिटरेचर रिभ्यू चाहिँ कम्प्लिट भयो है त्यसरी जानु पर्यो फर एक्जाम्पल अघिकैमा मैले दिइरहेको छु अघिको जुन हाम्रो त्यो क्लाइमेट चेन्ज वालाकोमा यो तपाईहरुले पढ्नुभयो भने ठ्याक्कै यसमा लिटरेचर रिभ्यूको एक्जाम्पल छ तपाईहरुले यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ क्विकली पढ्नुभयो भने पनि हुन्छ मैले यसमा पढेर वेस्ट नगरौँ जस्तो लाग्यो यसरी चाहिँ एकदम स्पेसिफिक आउनु पर्यो है लिटरेचर रिभ्यूमा
अब हामी मेथोडोलोजीमा जान्छौँ। लिटरेचर रिभ्यूको इन्डतिर चाहिँ मेथोडोलोजी के हुने भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन हुन्छ। अब मेथोडोलोजीमा चाहिँ हामीले चाहिँ ओभरअल मेथोडोलोजी अफ द एप्रोच, तपाईँले के कुन विधिबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो रिसर्च गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यसमा आउनु पर्यो। ओभरअल रिसर्च डिजाइन यसमा देखिन्छ। मेथड्स अफ, अब यदि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी इन्जिनियरिङले गर्नेमा चाहिँ डाटा कलेक्सन कम हुनसक्छ, अब गर्नुपर्ने नि हुनसक्छ भने अब अरू सोसियल साइन्सहरूले म्यानेजमेन्टले गर्नेमा डाटा कलेक्सन हुन्छ, त्यसले गर्दा हामी डाटा कलेक्सनको कुरा पनि गर्छौँ। अनि गएर तपाईँको चाहिँ हाउ यु इन्टेन्ड टु एनालाइज द अब त्यो डाटाहरूलाई त्यो कसरी तपाईँले एनालाइज गर्नुहुन्छ भन्ने चिजहरू पनि आउँछ। ब्याकग्राउन्ड अब त्यो अरू त्यसको मेथोडोलोजीको ब्याकग्राउन्ड केही पऱ्यो भने त्यो पनि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। र पोटेन्सियल लिमिटेसन्सहरू पनि, मेथोडोलोजीको लिमिटेसन्सहरू पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मेथोडोलोजी ड्राफ्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ मैले राखेको छु, अब यो फिजिकल साइन्समा यस्तो हुन्छ, सोसियल साइन्समा यस्तो हुन्छ, ह्युमेनिटिजमा यस्तो हुन्छ भनेर मैले भनेको छु। त्यसमा पनि हामी धेरै नजाउँ। अब र मेथोडोलोजी द्याट यो मेथड सेक्सनले चाहिँ तपाईँको जुन तपाईँको लिटरेचरले सपोर्ट गरेको हुनुपर्छ, सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्छ है, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। र मेथोडोलोजीको कन्सर्न भनेको एक्नोलेज मेजर प्रब्लम्स, जस्टिफाई योर एप्रोच सोइङ बेनिफिट। त्यो प्रब्लमलाई आउटवेट गर्नलाई तपाईँले के चाहिँ मेथड युज गर्नुहुन्छ, पोटेन्सियल प्रब्लमलाई आउटवेट गर्नलाई भन्ने कुरा चाहिँ आउनुपर्छ। जस्तो अघि मैले भनेको थिएँ, हेर्नुभयो भने सोसियल साइन्सकोले लेख्यो भने चाहिँ यसरी, द रिसर्च विल प्लान इन 2 फेजेसमा गर्छ उसले। फर्स्ट फेजमा के गर्छ, हाउस होल्डमा जान्छु, सर्वे गर्छु भनेको छ। सेकेन्ड फेजमा गएर मैले इन्डेक्स इन्टरभ्यूहरू लिन्छु, त्यो ल्याउँछु डाटाहरू। यसरी चाहिँ उनीहरू हामीले सोसियल साइन्सको मेथोडोलोजी भने यस्तो हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई देखाउनु खोजेँ। अब ह्युमेनिटिजतिरको भयो भने चाहिँ यसरी जान्छ, उनीहरूले म यो स्टडी गर्छु, यो गर्छु, यस्तो छ भन्छ। हामी इन्जिनियरिङ यस्तो कि बुझ्नुभयो नि, इन्जिनियरिङको चाहिँ यसरी आउनु पर्यो ढ्याक्कै। यो मेरै थेसिसको मैले चाहिँ मेथोडोलोजी यहाँ राखेको हो, तपाईँहरूलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर। अब मैले मेथोडोलोजीमा के लेखेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले लिटरेचर रिभ्यू गर्छु सफ्ट सोइलको प्रपर्टिज र बिहेभियरमा, त्यसपछि क्रिपका मोडेलहरूको स्टडी गर्छु, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ प्यारामिटरहरू इस्ट्याब्लिस गर्छु इम्पेरिकल रिलेसन र ल्याब टेस्टहरूबाट, त्यसपछि म यो गर्छु, त्यसपछि म कम्पेरिजन गर्छु, रिजल्ट मिल्यो भने यो गर्छु, मिलेन भने फेरि म प्यारामिटरलाई रिभाइज गर्छु, अनि फेरि म जान्छु, यसरी गर्छु भनेर यो ओभरअल तपाईँको चाहिँ कोर्स अफ एक्सन चाहिँ मेथोडोलोजीमा आउँछ। तपाईँले कसरी रिसर्च गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको कोर्स अफ एक्सन चाहिँ मेथोडोलोजीमा आउँछ। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ के खोज्छु भन्दाखेरि यसरी फ्लो चार्टको रूपमा, फ्लो डायग्रामको रूपमा हाम्रो चाहिँ तपाईँले टेक्स्ट त लेख्नुहोस् तर यसरी आउनु पर्यो मेथोडोलोजी चाहिँ भन्छु। यो बनाउने पनि टुल्सहरू छ, तपाईँले वर्डमा बनाउनु भने यति गाह्रो हुन्छ है। यसको लागि एउटा माइक्रोसफ्ट भिडियो भन्ने सफ्टवेयर छ, त्यो भिडियो भन्ने सफ्टवेयरमा गर्नु भने तपाईँले 5 मिनटमा यो बनाउन सक्नुहुन्छ, यो यस्तो फ्लो चार्टहरू। अब तपाईँ चार्टहरू धेरै चाहिन्छ स्टडी गर्दाखेरि, अथवा मोडेलहरूको पनि तपाईँले कुनै चिजहरू हुन्छ त्यो यसरी हुन्छ डायग्राम भनेर यस्तो चिजहरू हामी गर्छौँ है। अब इम्प्लिकेसन, अब सिग्निफिकेन्स, अब म अलिकति तपाईँको यो प्रपोजलमा सिग्निफिकेन्स अथवा इम्प्लिकेसन के हो भन्ने कुरा पनि आउनुपर्छ। अब त्यसको कन्ट्रिब्युसन के हुन्छ त, महत्त्व के हो अथवा इम्प्लिकेसन के हुन्छ भन्ने चिजहरू हो भने त्यसपछि गएर अब्जेक्टिभ अफ द स्टडी, अब प्र्याक्टिकल एन्ड थ्योरिटिकल इम्पोर्टेन्स के हो प्रब्लमको भन्ने चिजहरू पनि यसमा तपाईँको चाहिँ हुन्छ। र युजफुलनेस, बेनिफिट के हुन्छ त कम्युनिटीलाई, अघि पनि हाम्रो चाहिँ सरले भन्नुभएको थियो, वास्तवमा रिसर्च गर्ने भनेको चिज तपाईँ हामीले रिसर्च गरेको चिजले कम्युनिटीलाई अथवा इन्डिभिजुअललाई अथवा केही न केही बेनिफिट हुनु पर्यो क्या भन्ने चिज चाहिँ हुन्छ। अहिले रिसर्चमा त्यो चिज बढी हेरिन्छ, त्यो चिजमा हामी जानुपर्छ है। अब यहाँ हेर्नुभयो भने सिग्निफिकेन्ट लेख्दा भन्यो भने माई रिसर्च अन आइडेन्टिटी एन्ड डेभलपमेन्ट अफ इनोभेटिभ बिकज दिस यस्तो हुन्छ, यसले यस्तो फाइदा गर्छ भनेर यहाँ भनेको छ, पिपुलहरूलाई यस्तो हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ तपाईँले दिनु पर्यो है। यस्तो चिजहरू चाहिँ आउँछ, तपाईँको रिसर्चले के फाइदा हुन्छ, अथवा तपाईँले गरेको रिसर्चले यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदेशको प्लानिङ कमिसनलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्छ कि, अथवा प्रदेशको चाहिँ पूर्वाधारको मन्त्रालयलाई कन्ट्रिब्युसन गर्छ कि, अथवा प्रदेशको प्लानरहरूलाई कन्ट्रिब्युसन गर्छ कि, यस्तो चिजहरू चाहिँ हुनुपर्छ है। अब चाहिँ मैले अब यो ओभरभ्यू अफ द च्याप्टर्समा गएँ, यसमा चाहिँ लामो जाँदिनँ म, किनभने यो चाहिँ थेसिसको बेलामा हामी गर्छौँ। अब तपाईँको चाहिँ तपाईँले प्रपोजलमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ प्रपोजलमा चाहिँ च्याप्टर के हुनसक्छ भनेर आउँछ है। यो मैले फन्नी पिक्चर यहाँ राखेको छु है। अब यसमा चाहिँ थेसिसको आउटलाइन के हुन्छ के हुँदैन यस्तो हुन्छ, लेख्दै जाने हो। इन्ट्रोडक्सन राख्नै पर्यो, लिटरेचर राख्नै पर्यो, मेथोडोलोजी राख्नै पर्यो, लास्टमा कन्क्लुजन त हुन्छ। अब 4, 5, 6 मा तपाईँले के राख्ने त भन्ने कुरा चाहिँ द्याट डिपेन्ड्स अपन योर वर्क, अथवा तपाईँले कुन चिजमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुन्छ है।
अब यसले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ ओभरभ्यू अफ द च्याप्टर्स पनि तपाईले दिँदा हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले भनिहालेँ अब च्याप्टर 2 लिटरेचर भयो, डिस्कस मेथोडोलोजीहरु भयो भने अरु च्याप्टर चाहिँ तपाईको अरु बडीहरु चाहिँ इन डेप्थ तपाईको मेथोडोलोजी केसँग तपाई रिसर्च गर्नुहुन्छ हुन्छ। र अनि हामी फाइनली चाहिँ टाइम लाइन अथवा वर्क प्लानमा जान्छौँ। समथिङ टु किप इन माइन्ड, यसमा हामीले के भन्दा नि कन्सल्ट योर एडभाइजर सँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो। इम्पोर्टेन्ट डेट्सहरु यसमा हामी माइलस्टोन तपाईले क्लियरली तपाईले चाहिँ माइलस्टोनहरु चाहियो, कहिले तपाईले डिफेन्ड गर्ने हो, कहिले मिड टर्म गर्ने हो, त्यो चीजहरु चाहियो है। अनि डोन्ट बी ओभर एम्बिशियस पनि हुनु भएन। र योर प्रपोजल टाइम ड्युरेसन, अब यो तपाईको चाहिँ टाइम, अब यो टाइम तपाईले चाहिँ टाइम फ्रेम पनि कसरी बनाउने भन्ने कुरा छ। तपाईले एक्सेलमा खुरखुरु लाइन तानेर बनाउने हो कि अथवा वर्डमै बनाउने हो कि तपाईले चाहिँ माइक्रोसफ्ट प्रोजेक्ट युज गर्ने हो कि अथवा प्रेमिभेरा युज गर्ने हो कि त्यस्ता टाइम लाइनका धेरै सफ्टवेयरहरु छन् त्यस्तो युज गरेर गर्ने हो कि। र यसले गर्दा तपाईले चाहिँ अब यो यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो प्लान टाइम लाइन मात्रै होइन, यसमा प्लानमा तपाईले कहीं फन्डहरु चाहिने हो कि कति कस्ट लाग्छ देखि लिएर के रिसोर्सहरु लाग्छ भन्ने कुराहरु पनि तपाईले चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्छ। र अनि यो लास्टमा हामी बिब्लियोग्राफी र एपेन्डिक्सहरु, अब कतिपय चीजहरु यो हाम्रो साथीहरुले चाहिँ यो एपेन्डिक्सहरु चाहिँ नराखेका हुन्छ, चीजहरु माथि नै लगेर मेन रिपोर्टमै मेन टेक्स्टमै लोड गर्नुहुन्छ, त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा रिडरलाई राम्रो हुँदैन। यो एउटा चीजहरु छ। र अब यो बिब्लियोग्राफी राख्ने पनि स्टाइल हुन्छ आफ्नो आफ्नो युनिभर्सिटीको, कसैले हार्डबोर्डको युज गर्छ, कसैले कसको युज गर्छ, कसैले कसको युज गर्छ, त्यसको लागि पनि सफ्टवेयर छ। तपाईले एउटा इननोट भन्ने सफ्टवेयर छ, इननोट भन्ने सफ्टवेयर युज गर्नु भने धेरै इजी हुन्छ त्यो। पछि म सिकाउँला तपाईहरुलाई त्यो पनि अर्कोचोटी। र अब तपाईले चाहिँ एपेन्डिक्समा डायग्रामहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यो चीजहरु चाहिँ तपाईको साइन्टिफिक रिक्वायरमेन्टहरु पूरा गर्ने खालको हुनुपर्छ। र म अलिकति अहिले मैले यो प्रपोजलको लगभग इन्डतिर छु, तर फेरि मेरो अर्को पार्ट आउँछ। यो ओभरअल मैले कुरा गरिरहेको छु ग्लोबल कन्टेक्स्टमा है। त्यो लामो हुने भयो क्या डाक्टर साहब, के छ है, कति छ टाइम लिमिट है। मेरो स्लाइडहरु धेरै बल्ल 40, मेरो 70 वटा स्लाइड छ, म 40 मा पुगे हैन। अब नोट्स एन्ड बोल्ड्स, अब तपाईले प्रपोजल त बनाउनु भयो, माथिको कुराहरु हामी गर्यौं, तर अब बनाएर मात्रै हुँदैन। अब त्यसलाई अलिकति नट बोल्ड कस्नु पर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो नट बोल्ड भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लेन्थ, मैले अघि भने लेन्थ चाहिँ धेरै राख्ने होइन। हाम्रो साथीहरुले धेरै, कुनैले एकदमै थोरै गर्नुहुन्छ, कुनैले एकदम धेरै गर्नुहुन्छ। तपाईलाई रफली अब मैले भनेको चाहिँ अब तपाईहरुको रिक्वायरमेन्ट के छ, अब फिल्ड अनुसार फरक पनि पर्छ। 15-20 पेज भन्दा बढीको बनाउने हैन म्याक्सिमम है। अब यसमा चाहिँ अब तपाईले एकदम कन्सिडर गर्नुपर्ने कुरा टोन कस्तो गर्ने, कोहरेन्स, एकदम कोहरेन्स भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ कि छैन। कोहरेन्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज तपाईले तपाईको प्याराग्राफ र प्याराग्राफिजको कनेक्सन अब कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले कुनै बुक पढ्नुभयो भने अब यो प्याराग्राफ पढेपछि नेक्स्ट प्याराग्राफमा जाँदा यसले यो भन्छ भन्ने कुरा लगभग त्यसको युनिटतिर आउँछ कि, त्यसलाई हामी कोहरेन्स भन्छौँ। त्यो चीजहरु मिल्नुपर्छ। र भोइसहरु कस्तो गर्ने भन्ने हुन्छ, र भिजुअल एड्सहरु। म यो चारवटा चीज क्विकली कुरा गर्छु तपाईहरुलाई। टोन, यो अलिकति यो इंग्लिश चाहिँ त हाम्रो राम्रो छैन, अब मेरो चाहिँ छैन है फ्र्याङ्कली भन्दाखेरि। तर यो हामी चाहिँ कस्तो हुँदछ भन्दाखेरि हामी नेटिभ इंग्लिश युज गर्न नभए हाम्रो लेख्ने चाहिँ इंग्लिशमा लेख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा टोन चाहिँ तपाईहरुले कस्तो ख्याल गर्ने भने अब एकदमै कतिपय मैले हेर्छु हाम्रो मास्टर्सको साथीहरुको एकदमै लङ सेन्टेन्स एकदमै प्यासिभ चाहिँ टोनमा लेखिराख्नुहुन्छ है। यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अब यो कुनै बेला प्यासिभमा नि गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै बेला एक्टिभमा नि गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि एरोगेन्ट टाइपको त्यस्तो खालको लेख्नु हुँदैन कहिले पनि है। अनि गएर कोहरेन्समा चाहिँ मैले भने नि एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ है। ओल्ड इन्फर्मेसनबाट न्यू, जहिले पनि तपाईको लिटरेचर रिभ्यूमा होस्, जेमा होस्, ओल्डबाट एकदम टाइम फ्रेममा तपाईले त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, टाइम सिरिजमा ओल्डबाट न्यूतिर ल्याउनु पर्यो इन्फर्मेसन चाहिँ है जहिले पनि। र इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनलाई जहिले पनि इनमा राख्ने है सेन्टेन्सको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेन्टेन्स पढ्दाखेरि मान्छेको इनमा स्ट्रेस पर्छ क्या। त्यो स्ट्रेस पर्ने इनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। सब्जेक्ट एन्ड भर्बलाई टुगेदर है जहिले पनि। र सेन्टेन्सलाई जहिले पनि सर्ट, इजिली अन्डरस्ट्यान्डहरु बनाउने र फ्रेजहरु कहिलेकाहीँ एकदम त्यो अलिकति लाइक त्यो अलिकति त्यो नबुझिने फ्रेजहरु नराख्ने, एकदम सिम्पल फ्रेजहरु राख्न पर्यो भने, र इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल राख्ने। यो उखान टुक्काको धेरै प्रयोग नगर्ने भनौं न यसमा चाहिँ। अनि स्ट्रोक, जस्तो एउटा फेजबाट अर्को फेजमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ स्ट्रोक, त्यो अलिकति ट्रान्जिसनल फेजमा चाहिँ स्ट्रोक दिने खालको फ्रेजहरु राख्नुपर्छ है।
अब प्रनाउनहरु राख्ने त्यसलाई रिसाइक्लिङ गर्ने भनेको एउटै प्रनाउन्स धेरैले युज हाउएभर नगर्ने क्या त्यसको रिसाइकल अर्को हुन्छ नि त्यही नेचरको त्यस्तो खालको चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्छु मैले है अब कोहरेन्सको मैले यस्तो राम्रो एक्जाम्पल यहाँ तपाईहरुलाई दिन खोजेको छु यो पढ्नुभयो भने चाहिँ कोहरेन्स यहाँ देखिन्छ कि यो सेन्टेन्समा when the rock erodes for example है तल पिक्चरमा पनि मैले राखेको छु when the rock erodes they break down into the sediments smaller piece of the rock and minerals भन्यो है अब यसले के भन्यो त्यसपछि सेडिमेन्ट्स भनेको छ हेर्नुस् त भनेको अघिल्लो सेन्टेन्सको लागि जोड्यो उसले दिस भनेको छ दिस गयो अब दि वाटर भनेको छ यसरी गरेको छ इन द टाइम भनेको छ यसरी चाहिँ जानुपर्छ यो चाहिँ सेन्टेन्समा प्याराग्राफमा कोहरेन्स कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने चीज हो यो कोहरेन्स भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है अब यो भिजुअल तपाईको मा चाहिँ यो वास्तवमा कति अहिले चाहिँ अलिकति यो भिजुअल एड्सहरु चाहिँ चाहिन्छ तपाईको रिसर्चमा भन्छ तपाईले गरेको चीजलाई प्रेजेन्टेसन गर्नलाई भिजुअल एड्सहरु हुन्छ त्यसको लागि पनि धेरै टुल्सहरु छ तपाईले पावर पोइन्टमा गएर कुचु बनाउनुहुन्छ कि तपाईले इन्फोग्राफिक युज गर्नुहुन्छ कि अर्को धेरै सफ्टवेयरहरु टुल्सहरु छ त्यस्तो टुल्सहरु चाहिँ युज गरेर भिजुअल एड्सहरु डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा अनि भोइस अब मैले अघि पनि भने यो भोइसको विषयमा मैले आई विल कन्डक्ट अब यो भन्यो अब कुन फ्रेज कुन चाहिँ भोइस युज गर्ने कुन सेन्टेन्स युज गर्ने कुन टेन्स युज गर्ने भन्ने कुराहरु पनि एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है रिसर्चमा है अब एक्टिभ भोइस प्रपोजलमा हुन सक्छ भन्ने प्यासिभ भोइस यस्तो हुन सक्छ भन्ने अब रिजन टु युज द भोइस योर फिल्ड मे प्रिफर टु इट्स युज है अब स्पेशली अब तपाईले कुन फिल्डमा गर्दै हुनुहुन्छ डिस्क्राइबिङ रिसर्च डिजाइन एक्सपेरिमेन्ट्सहरु र यु नीड टु प्रिजर्भ द कोहरेन्स फ्रम द सेन्टेन्स टु सेन्टेन्स यो हुनै पर्छ र भोइसको मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छु यो एकदम हेर्नुभयो भने अब यहाँनिर के गरेछ भन्दाखेरि कोहरेन्स मिलाउनको लागि उले प्यासिभ भोइस युज गरेको छ के हेर्नुस् त यसले ब्ल्याक होलको कुरा गरिरहेछ यो चाहिँ अब यो तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट भयो भने यो पीडीएफ हामी पठाइदिन पनि सक्छौं हैन डाक्टर सर we can यसलाई पीडीएफ तपाईहरुलाई डिस्ट्रिब्युट पनि गरौँला तर अब यसलाई अलिकति तपाईहरुले अरु प्रपोजमा युज चाहिँ नगर्नु होला सकेसम्म त्यही भन्छु म हैन तपाईहरुको नलेजको लागि चाहिँ म पठाइदिन सक्छु त्यो चाहिँ के भएन यसरी चाहिँ हुन्छ अब यो र अर्को भिजुअल एड्स अहिले पनि मैले भने अब तपाईले चाहिँ अब एउटा टेक्स्ट मात्रै राख्ने होइन कि यता गएर अरु चीजहरु पनि तपाईहरुले राख्ने त्यसलाई चाहिँ अलिकति चार्टहरु ग्राफहरु डायग्रामहरु इलस्ट्रेसन्सहरु अब जहाँ पोसिबल हुन्छ परमिसिबल हुन्छ प्र्याक्टिकल हुन्छ त्यस्तो चीजहरु राख्यो भने तपाईको रिसर्च इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो भिजुअल एड्सको मैले राखेको थिएँ मैले अब पछि थेसिसको कसरी राखिन्छ भन्ने कुरा मैले पार्ट 1 चाहिँ सके है अब यो चाहिँ ओभरअल मैले कन्टेन्ट्समा दिइराछु भने अब अघि हामीले चाहिँ अब हाम्रोमा के खोजिराछौं भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति जान्छु है म यसमा के छ डाक्टर साहब टाइम लिमिटेसन के छ कति भयो है यसमा जाउँ है अब प्रपोजल भनेको के हो यो म धेरै कुरा गर्दिन अब यो यस्तो यस्तो हो यस्तो हुनुपर्छ यसले यस्तो आन्सर दिनुपर्छ अब रिसर्च प्रपोजल केयरफुली गर्नुपर्छ पाथवे हो यसले कम्प्रेसिभ कुराहरु आउनुपर्छ यो कुराहरु छ सुपरभाइजर प्रमोटरलाई यसले चाहिँ प्रिलिमिनरी रिसर्चरलाई देखाउनुपर्छ भन्ने कुराहरु भयो भने अब यो चाहिँ यो हाम्रो प्रवीण जीले मलाई हिजो पठाउनु भएको थियो दुई चारवटा स्लाइड त्यहाँबाट राखे है मैले उहाँको पनि रिसर्चको एक दुईटा आइडियाहरु पनि म अहिले एक्सप्लोर गर्छु अब यो चाहिँ तपाईको चाहिँ यो तपाईले चाहिँ अल अफ द फलोइङ प्रब्लमलाई चाहिँ तपाईले सकेसम्म प्रपोजलले चाहिँ आउनुपर्छ भन्छ है यो चीजहरु मैले यहाँ राख्या हो अब प्रपोजल राम्रो बनेन भने तपाईहरुलाई भोलि धेरै चाहिँ काम गर्नलाई गाह्रो हुन्छ मिसलिड हुन्छ के तपाईले कहाँ पुग्ने कहाँ जाने भन्ने कुरै तपाईको क्लियर भएन भने गाह्रो हुन्छ यो चीज भयो र प्रपोजलमा चाहिँ मैले अब यो इन्ट्रोडक्सन हामी राख्छौं हामीले है हाम्रो कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दै छु मैले अब चाहिँ तपाईहरुले के गर्ने भन्नेमा जाँदै छु म एकदम स्पेसिफिक यो चीज आउनु पर्यो इन्ट्रोडक्सनमा है तपाईहरुकोमा हामीले खोज्ने अनि स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम अर क्वेशन्समा चाहिँ अब मैले बनाएकोमा चाहिँ म यो खोज्छु अब यो हाम्रो कलेजले एलाउ कसरी गर्छ यो चीजहरु फ्रेम आउन पर्यो व्हाई डज दिस रिसर्च नीड टु बी कन्डक्टेड कुराहरु आउन पर्यो यस्तो कुराहरु आउन पर्यो अनि लिटरेचर रिभ्यू आउन पर्यो थर्ड च्याप्टरमा अब स्पेसिफिक इन्क्वायरी इन द फिल्ड आउनु पर्यो अब तपाईको चाहिँ कन्भर्सेसन इन द फिल्ड आउनु पर्यो अब एक्सटेन्ड रिभाइजहरु के छ अलरेडी नोन चीजहरु फर प्रपोजल द लिटरेचर रिभ्यू शुड बी रिलेटिभली ब्रीफ है एउटा कुरा ख्याल गर्नुस् तपाईले सबै लिटरेचर रिभ्यू गर्ने हैन ब्रीफमा गर्ने हो र यसमा चाहिँ तपाईले एप्रोप्रिएट कुराहरु त्यहाँ आउनु पर्यो त्यति मात्रै हो है यसमा ठूलो रिसर्च तपाईले लिटरेचर गर्नु पर्दैन त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ द ओभरअल प्रपोज हो यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ मेथड स्टेटमेन्टहरु दिने तपाईको बिगिन्स द प्रपोज अफ दिस स्टडी यस्तो हुन्छ अब यो मैले यो गर्छु भन्ने कुराहरु आउनु पर्यो अनि
ओभरभ्यू अफ द च्याप्टर्स 5 च्याप्टरमा आउनु पर्यो अनि त्यही तर तपाईको लिमिटेसन्सहरु आउनु पर्यो तपाईको प्रपोजलको लिमिटेसन्सहरु आउनु पर्यो र स्टेटमेन्ट अफ द इम्पोर्टेन्स मैले अहिले यो 7 च्याप्टर चाहिँ किन भन्दा तपाईको स्टडीको इम्पोर्टेन्स के हो भन्ने कुराहरु आउनु पर्यो है र यसले चाहिँ के कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने कुराहरु थोरै आउनु पर्यो अनि गएर वर्क अर टाइमलाइन आउनु पर्यो बिब्लियोग्राफी आउनु पर्यो यति 9 वटा यसमा हाम्रो डाक्टर साहबले के भन्नुहुन्छ यो 9 वटा चीज चाहिँ मैले यो ब्रिफली मैले यो चाहिँ खोजेको हो तपाईहरुको रिसर्च प्रपोजलमा है ओभरअली खोज्ने त यस्तै हो यसमा अब केही एड अन गर्ने भए पछि हामी गरौँला है अब म पार्ट 3 मा अप टु नाउ केही छ तपाईहरुको ओके हामीसँग टाइम छ आधा घण्टा टाइम छ हामी सक्छौं टाइममै हैन के छ कोही साथीहरुको केही छ यो बीचमा भने कि हामी लास्टमै गरौँ डाक्टर साहब हजुर लास्टमै गरौँ हामीसँग ओके 5 मिनेट मात्रै छ प्रेजेन्टेसनको लागि ओके 20 मिनेट छ म अब म सक्छु अब मेरो अब मैले भनेको यो सेकेन्ड पार्टमा मैले फर्स्ट पार्टमा चाहिँ तपाईहरुलाई ओभरअल अलिकति रिसर्च प्रपोजल थेसिस प्रपोजलको डेजर्टेसन प्रपोजलको ओभरअल पिक्चर दिए भने सेकेन्डमा चाहिँ अब हामी मास्टर्सको स्टुडेन्टहरुलाई इन्जिनियरिङको लागि के खोज्ने भन्ने मैले च्याप्टरको ओभरभ्यू दिए र त्यहाँ मैले बुलेटहरु त्यो बुलेटहरुको आन्सर तपाईहरुले लेख्नुभयो भने तपाईको प्रपोजल रेडी हुन्छ है अब पार्ट 3 मा चाहिँ अब म कहाँ जान्छु भन्दा अब अझै भित्र जान्छु म तपाईहरुलाई चाहिँ अहिलेसम्म हामीले थेसिस केमा गरायौं त मैले अहिले यहाँ डब्ल्युआरसी को मात्र राखेको छु हामी थर्ड ब्याच गइसक्यो थर्ड ब्याचमा चाहिँ यो मैले डाक्टर केशवबाट लिएर राखेको हो है यसमा चाहिँ फर्स्ट ब्याचमा यो सेक्टरमा यो स्टुडेन्टहरुले यो गर्नुभयो है सेकेन्ड ब्याचमा चाहिँ तपाईको चाहिँ स्टुडेन्टहरुले यो गर्नुभयो है वाटर रिसर्चमा कङ्क्रिटमा स्ट्रक्चरमा ट्रान्सपोर्टेसनमा अलि फास्ट भएको छ होला है अब अनि थर्ड ब्याचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले अनगोइङ छ यो चाहिँ यसमा चाहिँ वाटर रिसोर्स कङ्क्रिट स्ट्रक्चर यसरी गर्नु भएको छ भने यो मध्ये दुईटा चाहिँ मसँग पनि गरिराख्नु भएको छ त्यसको म नै छु को सुपरभाइजर है म सुपरभाइजर बस्न अलि नभएर को सुपरभाइजर यो मध्ये दुईटा मेरोमा एउटा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चरको लिइरहेको छु भने एउटा चाहिँ यो प्रोजेक्टको चाहिँ छ अहिले मसँग दुईटा स्टुडेन्टले गरिराख्नु भएको छ है त्यस्तै गरी अब पार्ट 4 यसमा चाहिँ तपाईहरुले अलिकति ध्यान दिनु होला है यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब यो वास्तवमा यो मैले गर्दिने चाहिँ नहुने हो है अलिकति प्रिन्सिपलले वास्तवमा हाम्रो मैले चाहिँ विदेशबाट मास्टर्स गरे हेर्नुस् है मास्टर्स गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कल्चर अलिकति एक्सपोजर पनि भयो र अरु बेला अरु एकाडेमिक वर्कको लागि पनि कहिलेकाहीँ जाने आउने गर्दाखेरि त्यहाँनिर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ व्यापार मेला लाग्छ नि त्यस्तै थेसिस मेला लाग्दो रहेछ कि युनिभर्सिटीमा यस्तो अब उनीहरुले त्यहाँनिर तपाईको एडभाइजरहरु उहरुले थेसिसको टपिकहरु लिएर बसिरा हुन्छ अनि काइन्ड अफ मेला नै हुन्छ त्यो है अनि तपाईले चुज गर्न पाउनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति तपाईलाई गाइडेन्स हुन्छ मैले त्यसको लागि अलिकति 4-5 एरियामा यहाँ हाम्रो चाहिँ मैले डाक्टर केशवसँग र हाम्रो इन्जिनियर प्रवीणसँग कन्सल्ट गरेर हिजोबेलका अलिकति यहाँ मैले वर्कआउट गरेर राखेको छु यो अहिले यसमा चाहिँ नट नेसेसरीली तपाईले यसैमा गर्नुपर्छ भन्ने होइन फेरि रिसर्च गर्ने थेसिस गर्ने भनेको तपाईको आफ्नो ओन इन्ट्रेस्ट हो है त्यो एरियामा जाने हो तर मैले पोसिबल टपिक्स के हुन सक्छ भनेर मात्रै मैले यहाँ तपाईहरुलाई अलिकति ब्रेनस्टर्मिङ गर्न खोजेको छु अब यो चाहिँ वाटर रिसोर्सको एरियामा जहाँ हामीले अलिकति गरिरहेछौँ रियल वर्ल्ड प्रब्लमहरु भन्छौँ हामी इन्डस्ट्रीमा हामीले अहिले भेरी भएमै काम गर्दाखेरि गर्न सक्छौँ कि यस्तो टपिक्समा भनेर एउटा यो चाहिँ वाटर रिसोर्ससँग अब यसमा म भनौँ कि प्रवीणजी भन्नुहुन्छ प्रवीणजी हुन्छ सर हुन्छ क्विकली तपाईले 2 मिनेटमा यो 7 वटा टपिक्स तपाईले नै एक्सप्लोर गरेको हो अब यो टपिक्समा गर्ने हुनुभयो भने प्रवीणजी र म चाहिँ तपाईहरुको गाइड हुन्छौँ है यो मैले अहिले भनिदिन्छु तर नट नेसेसरी यसमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन यस प्रवीण प्लिज थ्यांक यू सर थ्यांक यू मैले यो खासमा ओभरअल मात्रै राखेको हो यही बुझ्नको लागि कस्तो कस्तो प्यारामिटरहरुमा हामीले वाटर रिसोर्सेसमा अहिले तत्काल नेपालको केसमा कहाँ कसरी युज भइरहेको छ र प्र्याक्टिकली मैले पनि यो सबै मैले लेखेका यो टपिकहरुमा सर्टेन लेभलसम्म काम गरिसकेको हिसाबले मैले ओभरभ्यू मात्रै दिनको लागि राखेको छ जस्तो सुरुमा लेक बेसिन मोडल बाइ स्वाट मोडल भनेको तपाईको सोइल प्यारामिटरहरु दिएर वाटर एसेसमेन्ट टुल हो यो स्वाटको हैन यसबाट हाम्रो पहिलाको रिसर्चहरुमा पनि जस्तो फेवा तालकै गरेको मैले रिपोर्ट भेटाएको थिए त्यस्तै अरु लेखहरुमा पनि अथवा कुनै बेसिनमा जस्तो यसको एकदम राम्रो एक्जाम्पल भनेको कस्तो गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा ठाउँको जुन हाम्रो
ल्यान्ड युज प्यारामिटरहरू हुन्छ। ल्यान्ड युज पछि चेन्ज हुँदाखेरि जस्तो कुनै एउटा ठाउँमा अहिले फरेस्ट छ, त्यो फरेस्ट चेन्ज भइसकेपछि, फरेस्ट सबै काटिसकेपछि त्यहाँनिरको हाइड्रोलोजिकल साइकल कस्तो होला त, अब त्यहाँनिर आउने ग्राउन्ड वाटर कन्डिसन कस्तो होला, त्यस्तोहरू चेक गर्न सकिने टुलहरू छ यो यसमा स्वाटबाट। अर्को मैले टपिक राखेको छु जस्तो डिफ्रेन्ट वाटर बेसिन रेस्पोन्स युजिङ डिफ्रेन्ट हाइड्रोलोजिकल मोडलहरू। हाम्रो हाइड्रोलोजिकल मोडलहरू टन्नै छ, कुन सफ्टवेयर युज गर्ने र कुन मोडलबाट चल्ने त। हामीले फ्लड राउटिङका कुराहरू, अब हामीसँग मेजर बेसिनहरू र माइनर बेसिनहरू टन्नै छ नेपालमा होइन। मेजर बेसिन त भइहाल्यो कोशी, गण्डकी, कर्णाली, अरू अब चुरेबाट भएका बेसिनहरू जुन कङ्काई भयो, बबई भयो, राप्ती भयो, यो सानो बेसिनहरूमा पनि ठुलो बेसिनहरूको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ त। अब डिफ्रेन्ट वाटर बेसिन रेस्पोन्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि, वाटर बेसिन रेस्पोन्स मैले यो ओभरअल टपिक किन राखेँ भन्दाखेरि जस्तो सर्टेन कुनै एउटा बेसिनमा सर्टेन रेनफल हुँदाखेरि कुन ठाउँमा कति वाटर फ्लड आउँछ त, अथवा कुन ठाउँमा वाटर लेभल कहाँसम्म आइपुग्छ, त्यस्तो रिसर्चहरू गर्न पाइयो जुन हाम्रो अहिले एकदमै युजफुल हुन्छ हाम्रो अहिलेको तत्कालमा। जस्तो हाम्रो बाढी पहिरोको समस्याहरू आइरहेछ, त्योहरू हामीले पहिले डिजिनेट गर्न सकिन्छ होइन। यसमा म एउटा सेन्टेन्स एड गरेँ है, मैले सम्झिहालेँ। अहिले हामीले हाम्रो वेक्स भन्ने एउटा छ, तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन? वेक्स भनेको चाहिँ वाटर एन्ड इनर्जीको एउटा ठुलो अर्गनाइजेसन छ, एउटा कमिसन नै छ। त्यो कमिसनले अहिले प्रवीणजीले भनेको 3टा रिभर बेसिन हो हाम्रोमा मेजर भने, अहिले उसले 21वटा रिभर बेसिन बनाएर नेपालभरिको रिभर बेसिनको चाहिँ उसले चाहिँ वाटर रिसोर्सको मास्टर प्लान बनाउँदैछ। अहिले त्यो ठुलो स्टडी भइरहेछ। आई थिङ्क हामीले एउटा वर्कसप यहाँ पोखरामा गरेका थियौँ 1 वर्ष जति अगाडि। अहिले यो लकडाउनले गर्दा नत्र फेरि अर्को वर्कसप हामी यहाँ गर्दै थियौँ। यसमा ठुलो इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट र नेपालका पनि विज्ञहरू, हाम्रो पोखराको एकजना सर पनि हुनुहुन्छ लामाचौरको, उहाँ एआइटीको प्रोफेसर हो, रिटायर भएर त्यसमा लाग्नु भएको छ, र हाम्रो वरिष्ठ सचिवहरू पनि त्यसमा हुनुहुन्छ, रिटायर सचिवहरू। र यो अहिले 21वटा बेसिन बनाएर त्यो बेसिनको ओभरअल वाटर रिसोर्स प्लान चाहिँ बनाउँदैछौँ हामी है। ओके हजुर हजुर, सरले भनिहाल्नु भयो ठ्याक्कै। मैले 3 नम्बरमा त्यही राखेको थिएँ सर, हाइड्रोलोजिकल प्यारामिटर अप्टिमाइजेसन अफ नेप्लिज बेसिन। अब जस्तो हाम्रो हाइड्रोलोजिकल प्यारामिटरहरू टन्नै छ होइन, त्यो हाइड्रोलोजिकल प्यारामिटर हामीले प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट हाम्रो म मास्टर्स गर्दै बेलामा हामीले एउटा अब त्यही वेक्सकैबाट सर्टेन आएको हुनाले हामीले एउटा कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ। त्यसमा के गर्यौँ भन्दाखेरि हरेक वाटर बेसिनको एउटा सर्टेन न्युमेरिकल प्यारामिटरहरू डिफाइन गरेर भ्यालिडेट गरेर त्यसलाई हामीले मन्त्रालयमा बुझाएको थियौँ। त्योलाई उहाँहरूले युज गरिराख्नु भएको छ अहिले। हाइड्रोलोजिकल प्यारामिटर डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू हुन्छ, तपाईँहरूले त्यसमा डिफ्रेन्ट प्यारामिटरमा काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अहिलेसम्म के कस्तै काम भएको छन् त्योहरू रिसर्च पेपरहरूबाट थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि अघि भनिहालेँ मैले फ्लड म्यापिङ र हाजार्ड म्यापिङ अहिले एकदमै फास्ट रेटमा काम भइरहेछ नेपालमा। अहिले हाम्रो मौसम विभागले पनि काम गरिरहेको छ, सर्टेन उहरूमा हाम्रो वाटर बेसिनमा पनि फ्लड म्यापिङहरू बनाइसक्नु पनि भएको छ। अब लोकल लेभलमा हामीलाई सानो सर्टेन एउटा रिजनमा चाहिएको कुराहरू अझै पनि ल्याकिङ छ, त्यसमा अझै काम गर्न सकिन्छ हामीले होइन। फ्लड म्यापहरू बनाउन सकिन्छ। अर्को भनेको रिजर्भर अपरेसन सिमुलेसनहरू हामीले हेक रास सिम भन्ने सफ्टवेयर हुन्छ, हेक रास सफ्टवेयरहरू छ, हेक जिओएमएस छ होइन, हेक जियो रास छ, हेक एचएमएस छ। यो सबै हाइड्रोलोजिकल सफ्टवेयरहरू छन्। कुन सफ्टवेयरमा काम गर्ने आफ्नो रुचि अनुसार कुन गर्ने भने त्यो हिसाबले सफ्टवेयर चुज गरेर अप्टिमाइजेसनका कुराहरू गर्न सकिन्छ। र अर्को भनेको मैले अलिकति काम गरेको एज अ प्रोजेक्ट वर्कमै प्र्याक्टिकली यो हाइड्रोलिक्स र सेडिमेन्ट सिमुलेसनका डिफ्रेन्ट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। जस्तो सुरुमा मैले अब थेसिस गर्दाखेरि मेरो सरको प्रेजेन्टेसन पहिला थाहा पाएको भए मैले दुःख पाउँदैन थिएँ होला सर। सरले ठ्याक्कै मैले फिल गरेको जस्तो पहिला के भयो भन्दाखेरि मैले एउटा मेरो एकदमै इन्ट्रेस्टको हाइड्रो पावरको थियो। मैले हाइड्रो पावरको एउटा कुनै स्ट्रक्चर जुन भइसकेपछि त्यो स्ट्रक्चरले सेडिमेन्टलाई कसरी क्याप्चर गर्छ त्यसलाई मैले ठ्याक्कले भिजुअली हेर्न पाऊँ र त्यसलाई भ्यालिडेट गर्न गर्दाखेरि सिम भन्ने सफ्टवेयर हुँदो रहेछ मैले थाहा पाएँ। यो फ्री सफ्टवेयर नै हो, सेडिमेन्ट सिमुलेसन इन इन्टेक विथ मल्टी ब्लक अप्सन भन्ने हुन्छ। एनटिएनयूले नै फ्रीमा सायद स्टुडेन्ट भर्सनमा राखिदिएको छ। अब यो सफ्टवेयरबाट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै स्ट्रक्चर हाइड्रोलिक डिजाइन गरिसकेपछि त्यसले कतिको सेडिमेन्ट ग्राब गर्छ अथवा इन्टेक हुन्छ, अथवा इन्टेक गरिसकेपछि त्यो सेटलिङ बेसिनले कति पर्सेन्टेज, हामीले त न्युमेरिकल फर्मुला लगाएर मात्रै गर्छौँ, तर एक्चुअलमा त्यो फिल्डमा अब त्यसले कति इफिसियन्सी आउँछ त्यो कुराहरू भ्यालिडेट गर्न मैले गरिरहेको थिएँ। तर प्रब्लम के भन्दाखेरि नेपाली कन्टेक्स्टमा हामीले फिल्डमा गइसकेपछि डाटा पाउँदैनौँ। सबसे ठुलो प्रब्लम नेपालको
हामीले डाटा कलेक्सन गर्दैनौँ। अब यसलाई भ्यालिडेट गर्नलाई अब त्यो डिसेन्टरमा गएर सर्टेन सेडिमेन्ट गरेर त्यसलाई अब आउटलेटमा कति सेडिमेन्ट आयो भन्ने कुरा चेक गर्नुपर्ने हो। त्यो भ्यालिडेसनको लागि डाटा नपाएर यो मैले ड्रप गरेको थिएँ सर। पछि मैले हाइड्रोलोजीमा काम गरेँ। त्यस्तै हिसाबले अर्को मैले एउटा एकदम जेनरल टपिक राखिदिएको थिएँ, जस्तो इफेक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज इन वाटर रिसोर्स। अहिले एकदमै चाहिएको र एकदमै जल्दो बल्दो टपिक यो पनि हो। अब हाइड्रो पावर केसमा कुनै हाइड्रो पावरको हामीले 30 वर्षको स्पानमा हामीले डिजाइन गरेको हुन्छौँ, हाइड्रोलोजिकल सर्टेन क्यालकुलेसनहरू गरेको हुन्छौँ, बेस्ट डाटा गरेको हुन्छौँ र भोलिपछि त्यो डाटाको भेरिएसन कस्तो आउँछ, त्यो डाटामा भेरिएसन आइसकेपछि हाम्रो क्यापेसिटी कहाँबाट कहाँ पुग्छ, त्यो कुराहरू हामीले चेक गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो ओभरअल मैले टपिकहरू राखिदिएको छु सर। ओके, थ्याङ्क यू प्रवीण है। अगाडि बढ्छु है म। हुन्छ सर, हस्, थ्याङ्क यू। ओके, अब स्ट्रक्चरको कोही सरहरू त हुनुहुन्न है आज हाम्रो ग्रुपमा आउनु भएन है। अब म अलिकति फेरि मेरो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई अलिकति अब आफ्नो कुरा के गर्नु होइन, मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ जियो टेक्निकल हो, मास्टर्स चाहिँ अब बी त सिभिल भइहाल्यो होइन। अनि अहिले ए ओहो सरी, शैलेश सर इज देयर। ओके, अनि म चाहिँ मेरो काम चाहिँ पहिला मैले अलि सबै सेक्टरमा काम गरेँ। अहिले मेरो अलिकति वाटर रिसोर्स, इनर्जी, वाटर रिसोर्सहरूमा बढी मेरो काम छ। तर म यसको अर्थ फेरि म प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसनमा अझै बढी मेरो इन्ट्रेस्ट छ र स्ट्रक्चर पनि मेरो अलिकति म साइड बाई साइड इन्ट्रेस्ट राख्छु। त्यसले गर्दा मैले यहाँ अलिकति ओभरभ्यू मात्रै राखिदिएको। अब मेबी शैलेश सर क्यान टक अबाउट दिस, बट मैले तपाईँहरूलाई सरस्वती कोही अब मैले अहिलेसम्म दिपक सरसँग मैले धेरैको गराएँ पनि, एक दुईवटाको मेरो अहिले पनि एकजना छन्, एउटाले गरिराख्नु भएको छ बियरिङमा। समस्या कहाँनिर देखेँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले भन्नै पर्छ तपाईँहरूलाई, सबैले स्ट्रक्चरमा गर्न खोज्ने, अनि स्ट्रक्चरको पनि त्यो हाम्रो चाहिँ स्याप एउटा चलाउने, बिल्डिङको मोडेल बनाउने, अनि रन गर्ने, यसो रिजल्टहरू 2-4 फालिदिने, अनि थ्योसिस भइहाल्यो भनिदिने। त्यो चाहिँ अब मलाई चाहिँ त्योबाट तपाईँहरू चाहिँ अलिकति माथि आउनुपर्छ। मास्टर्सको स्टुडेन्टहरू ब्याचलरमा प्रोजेक्ट गर्ने जस्तो भयो त्यो चाहिँ होइन, त्यसरी हुँदैन, अलिकति स्पेसिफिक हुनुपर्छ होइन। मैले यहाँ अलिकति हिजो बेलुका यसो चाहिँ यो खोजखाज गरेर सोधसाज गरेर यहाँ स्ट्रक्चर पढ्ने भाइहरूसँग सोधेर मैले चाहिँ राखेको हो यो है। अब एउटा चाहिँ मैले यो पुश ओभर एनालाइसिस भनेको छु। अब यो पुश ओभर एनालाइसिस साइक्लिङ लोडिङमा के हुन्छ भन्ने एउटा, अब यो अनि अब यो कङ्क्रिटको एउटा यो फेटिक्यू, यो हाई फ्रिक्वेन्सीमा फेटिक्यू हुँदाखेरि के हुन्छ, त्यस्तै गरी इन्टरलकिङ ब्लकको वालहरू अहिले आएको छ चलनमा, त्यसको सिस्मिक एनालाइसिस के हुन्छ, अनि गएर अन्डरग्राउन्ड टनलहरूको सेप हामी रेनफोर्स टनलको सेप अप्टिमाइज गर्न सक्छौँ कि मोडलिङ गरेर। अनि यो अहिले फाइबर सिमेन्ट भनेर आइरहेछ बोर्डहरू, यिनीहरूको बिल्डिङमा पार्टेसनको रूपमा युज गर्दाखेरि के हुन्छ। त्यस्तै गरी गएर ब्लास्टिङ, अब सपोज कुनै ब्लास्टिङ भयो भने त्यो ब्लास्टिङमा आरसिसी स्ट्रक्चरको बिहेभियर के हुन्छ होइन, त्यो एकदमै इम्प्याक्ट लोड आउने भयो नि त। अनि यो न्युमेरिकल स्टडी अफ कम्पोजिट ब्रिजहरू, अहिले ब्रिजहरूको कम्पोजिट ब्रिजहरूको चाहिँ पनि छ। र अब यो नेगेटिभ बेन्डिङ आएको आरसिसी मेम्बरहरूको स्ट्रेन्थनिङ गर्नलाई के गर्न सकेला एउटा, अथवा यो पोइजन रेसियोको नेगेटिभ पोइजन रेसियो पनि हुन्छ। र अर्को कुरा यो लङ टर्म डिफ्लेक्सन अफ द लङ स्पान ब्रिजहरूको डिफ्लेक्सनहरूको एनालाइसिस गर्न पनि सकिन्छ। यस्तो चिजहरू अलिकति स्पेसिफिक अलिकति भित्र गएर गर्नु पर्यो। म सफ्टवेयरहरूको बारेमा मेरो अर्को पार्टमा छ, म आउँछु है, अब क्विकली गर्नुपर्ने भयो। अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको निर्मल सर हुनुहुन्छ त्यहाँ हाम्रोमा आज जोडिनमा छ अहिले हुनुहुन्न, प्रब्लम भयो। ओके, अब निर्मल सरले हेर्नुहुन्छ पऱ्यो बढी। अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा पनि धेरै टपिक्सहरू छ। अब यो एमएससी कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर म्यानेजमेन्ट भएको भएर कोही साथीहरू प्रोजेक्टमा पनि इन्ट्रेस्ट हुनुभयो भने मैले यहाँ अब राखिदिएको छु, डिले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ कुनै सिलेक्टेड प्रोजेक्टहरूको। अहिले हाम्रो कन्ट्र्याक्टरहरूको ठुला कन्ट्र्याक्टरहरूको पनि बिड क्यापासिटीमा प्रब्लम छ भने उसको काम गर्ने क्यापासिटी कम भइसक्यो भनेको अर्थ उसले उसको काम गर्ने क्यापासिटी कम भन्नु खोज्यो, उसको चाहिँ बिड क्यापासिटी उसले त्यो बिड गर्न सक्ने क्यापासिटीमा कमी देखिएको छ, त्यो अध्ययन एउटा गर्न सकिन्छ। अनि यो फिडिकको कन्डिसनहरू नेप्लिज कन्ट्र्याक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा के छ भन्ने एउटा। अर्को यो रिक्स भन्ने चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ एरिया रहेछ। हेर्नुहोस्, मैले अहिले अस्ति भर्खर एउटा 1 हप्ताको अनलाइन कोर्स लिएँ, रिक्सको मात्रै, ठुलो एकदम राम्रो कोर्स थियो, फिजिकली लिने भनेको थियो, अनलाइन गऱ्यो उनीहरूले सिचुएसनबाट विदेशबाट। त्यो कोर्स लिएपछि मलाई त्यो रिक्स भनेको ठुलो एरिया रहेछ भन्ने भयो क्या। अब वास्तवमा रिक्समा पनि हामी गरेकै छैनौँ रिसर्च है, यो एउटा भयो भने। अर्को प्रोक्युरमेन्ट सिस्टमको बारेमा गर्न सकिन्छ, सप्लाई चेनहरूको बारेमा गर्न सकिन्छ। र यो इन्ट्रेस्टिङ, यो टपिक चाहिँ मलाई अलिक बढी इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। डिफ्रेन्ट फाइनेन्सियल मोडेलहरू छन् अहिले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टमा। यो मोडेलहरूको बिचमा चाहिँ अब नेपालमा कुन मोडेल कहाँ केमा युज भएको छ, केमा गर्न सकिएला भन्ने एउटा यो ठुलो राम्रो रिसर्च हुन्छ है। यो चाहिँ यो टपिक्स चाहिँ। र अब यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा अर्को हामीले नेग्लेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ हेल्थ एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, हेल्थ एन्ड सेफ्टी छ, यो विषयमा पनि रिसर्च गर्न सकिन्छ है। अब म क्विकली जान्छु। अब जियोटेक त मेरो आफ्नो फिल्ड भयो होइन, अब यसमा मैले धेरै टपिक्स राखेको छैन।
अब यो स्लोपको स्टेबिलिटीहरू एनालाइसिस गर्ने, अब यो रेनफोर्स सोइल स्लोपहरू वालहरूको मोल्डिङ गर्ने, टनलको स्टेबिलिटीहरू एनालाइसिस गर्ने र यो ल्यान्डस्लाइडको म्यापिङहरू गर्ने GIS-बाट। अनि गएर जियोलोजिकल सपोर्ट सिस्टम, अब यो सफ्ट रकमा टनलिङको त्यो स्क्विजिङहरू के हुनसक्छ त्यो चिजहरू पनि हामी हेर्न सक्छौँ, अथवा त्यो सपोर्ट डिजाइन गर्ने मेकानिजमहरू छ, कुन कुन रकमा कस्तो सपोर्ट गर्ने भन्ने पनि छ। यसको लागि धेरै मोडेलहरू पनि छन्, अहिले यो रक साइन्सको मोडेलहरू धेरै छ। अनि यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ मलाई गर्न मन लागेको चाहिँ यो पुल आउट टेस्ट भन्ने छ। अब यो कतिको एभाइलेबल हुन्छ, गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब यो ल्यान्डफिल साइटहरूको चाहिँ स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्ने कि न्युमेरिकल मोडेलहरू युज गरेर भन्नेहरू छ। अब नेक्स्ट, अब यो चाहिँ डाक्टर केशवले नै भन्नुहुन्छ कि यसमा डाक्टर केशवसँगै कन्भर्सेसनमा मैले हिजो बेलुका यो हाइड्रोलोजी र हाइड्रोलिक्समा राखेको, प्रवीण यु अल्सो टेक केयर अफ दिस है। यो हामीले यो टपिक्सहरू अलिकति डाक्टर केशवले र मैले आउट गरेका छौँ हिजो बेलुका। डाक्टर केशव 1 or 2 मिनट क्विकली। अब यसमा यस्तो छ, यसमा मात्र यति भन्न चाहेँ कि मैले अब यो ठ्याक्कै टपिकमै जानुभन्दा पनि थ्याङ्क यू प्रवीण सरले पनि अघि त्यो स्लाइड्स देखाउनु भएको थियो। अनि जस्ट राम्रो कुराहरू आयो, डिफ्रेन्ट एरियामा डिफ्रेन्ट रिसर्च एरियामा के पोसिबल टपिक्स हुन्छ भनेर राम्रो कुराहरू आयो होइन। जस्तै अब तपाईँको चाहिँ इभन ल्यान्डफिल साइटको पनि टच भएको छ, स्ट्रक्चरल एनालाइसिसको अब यो त्यो भएको छ। अब मैले यसमा खासै भनिनँ, अब समग्रमा कस्तो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जस्तै स्वाट युज गर्ने कुरा होइन, स्टुडेन्ट इज डुइङ अन इट, अनि HMS युज गर्ने कुरा, हेक्रास युज गर्ने कुरा, यो सबैमा भइरहेको छ होइन। जस्तै अब GIS युज गर्ने कुरा, अनि इट्याप्सहरू, यो डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू युज गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिनियर्सहरूले चाहिँ रिसर्च गरिराख्नु भएको छ, गरिसक्नु भएको छ होइन। यु क्यान कन्सल्ट विथ देम। थ्याङ्क यू। ओके, यो 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 6वटा टपिक्समा मैले भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै यो हाम्रो गण्डकी प्रदेशको एरियाको एकदम रियल केसहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्न खोज्नु भएको छ डाक्टर साहबले। र यसमा हाम्रो एउटा दुईवटा त्यो SW एउटा हाम्रो रिसर्च गर्ने एउटा उसँग पनि अलिकति कनेक्ट भएको छ, तपाईँ नो नै हुनुहुन्छ होला साथीहरू है। अब यस्तो अलिकति युज हुने टाइपको गरम भन्ने कुराहरू छ। डाक्टर साहब र म चाहिँ जहिले पनि त्यस्तैमा लागिरहेको हुन्छौँ। र मैले चाहिँ अब यो टपिक्सहरू भनेपछि मैले यसमा तपाईँहरू मास्टर्सको स्टुडेन्टले मास्टर्सको रिसर्च अथवा थेसिस अथवा गरिसक्यो छ, जुन तपाईँको डिग्रीको पार्सियल फुलफिलमेन्ट त हो, त्यो त हुन्छ नै, तर एटलिस्ट एउटा पेपर चाहिँ हामीले लेखौँ कि आइदर नेसनल सेमिनारमा लेखौँ, इन्टरनेसनलमा लेखौँ, Q1 जर्नलमा लेखौँ, एउटा पेपर चाहिँ हामी लेखौँ। त्यो लेख्ने गरी तपाईँहरूले रिसर्च गर्नुहोस्। त्यसको लागि हामी यता बाहिर भएका साथीहरूले पनि हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो अनुसारको सहयोग गर्छौँ। तर गर्ने चाहिँ तपाईँहरूले है, फेरि त्यो अब एक्सटर्नली सुपरभाइजरले केही गरिदिँदैन, हामीले त सिकाइदिने हो, यस्तै कुराहरू गर्ने हो, तपाईँहरूको चाहिँ केही कुराहरू एड अन गरिदिने हो, भ्यालु एड गरिदिने हो है। त्यो चाहिँ लेखौँ है। त्यो चाहिँ त्यो लेख्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कोलाबोरेसन गर्न चाहिँ आउनुहोस्। मेरो भनाइ चाहिँ त्यही हो। अहिले फेरि पनि भन्नुला, अब मैले पार्ट 5 अब मेरो लास्ट पार्ट हो, यो एकदम छोटो छ यो। सर 1 मिनट, त्यो क्यान यु गो टु द स्लाइड, प्रिभियस स्लाइड। या अब यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि तपाईँको यो जति पनि टपिक्सहरू छ र सम्बन्धित स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, यो चाहिँ अब तपाईँ ग्ल्याड गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो सबै टपिकहरू अघि कृष्ण सरले भने जस्तो जुन भन्नुभएको थियो नि, तपाईँको चाहिँ इन्डस्ट्रीसँग, एजेन्सीहरूसँग, गभर्मेन्ट एजेन्सीसँग कोलाबोरेसन गर्ने, सोध्ने के हो त अहिले रिसेन्ट प्रब्लम के हो हाम्रो चाहिँ सराउन्डिङ्समा, त्यसमा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ नि। यो सबै टपिकहरू चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन्स खालको एप्लाइड रिसर्च टाइपको चाहिँ टपिक्सहरू छ होइन। तपाईँहरू चाहिँ यसमा ग्ल्याड हुनुपर्ने ठाउँ छ, तपाईँहरूले जुन सेलेक्ट गर्नुभएको छ। अनि या त्यही नै हो। आई होप यु विल डु बेटर। थ्याङ्क यू। ओके, अब म धेरै इन्डमा पुगिसकेको छु। मैले अब हामीलाई के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मलाई पनि फिल भएको थियो कि यो मास्टर्स गर्ने बेलामा कुन सफ्टवेयरले के गर्छ, कुन त्यो टुलहरू यति धेरै डेभलप भएको छ होइन। अहिले अब धेरै चिजहरू सफ्टवेयर पनि काम हुन्छ, मोडेलमै काम हुन्छ, तर हामी युज टु छैनौँ, हामीलाई थाहै छैन कि तपाईँले फर्मुला टाइप गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ म्याथ टाइप भन्ने एउटा एडोन डाउनलोड गर्नु भने यति क्विकली गर्नुहुन्छ कि यति कनीकुथी गरेर हामीले गरिरहेको छौँ कि वास्तवमा। त्यो चिजहरू मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउनु खोजेको है सफ्टवेयरहरू। अब म्यानेजमेन्टमा तपाईँले हो भने माइक्रोसफ्ट प्रोजेक्ट अथवा प्रेमिभेरा अथवा स्टार धेरै सफ्टवेयरहरू छ। अब वाटर रिसर्चमा जानु भने हाम्रो प्रवीणजीले डाक्टर केशवले पनि कुरा गर्नुभयो, QGIS छ, हेग्रास छ, HMS छ, स्वाप छ, मडफ्लो छ, धेरै अरू सफ्टवेयर मैले यहाँ सबै लिस्ट गरिनँ। अनि अब तपाईँ डिजाइनमा जानुभयो भने स्टार प्रो छ, स्याप छ, इट्याप्स छ, एनसिएस छ, धेरै सफ्टवेयरहरू छन्।
अब वाटर रिसोर्समा जाँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ यिनीहरू सफ्टवेयरहरू हामी युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरी अब तपाईँले चाहिँ मोडलिङमा जानुभयो भने अब जस्तो अब यो स्टुडियो छ, 3Dहरू छ, अब धेरै सफ्टवेयरहरू छन्। मैले यहाँ नाम लेखेको छु। तपाईँहरू अब फाउन्डेसनमा जानु भने सेफ छ, अब स्टार्टको पनि फाउन्डेसन भन्ने छुट्टै सफ्टवेयर छ। त्यस्तै गरी जियोटेकमा जानु भने प्ल्याक्सिस छ, फेज 2 छ, जियो स्विट छ, अरू धेरै जियो स्लोपहरू भन्ने छन्। अब GIS GPSमा जानु भने आर्क भ्यू छ, जियोमेट्रिक्स छ, धेरै सफ्टवेयरहरू हामी छन्। अब हाइवेमा जानु भने SW रोड छ, यस्तै गरी SW म्याक्स छ, धेरै सफ्टवेयरहरू अहिले छन् वर्ल्ड वाइड होइन। त्यस्तो टुलहरू आफूलाई कुन मनपर्छ त्यो युज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो रिसर्च चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यो आई ओपन मात्रै गर्न खोजेको। अब धेरै नै गरियो होइन। अब चाहिँ हामी थ्याङ्क यू है सबैजनालाई। अब यसो गरौँ जस्तो लाग्यो डाक्टर साहब, मेरो चाहिँ सकियो यो पहिलो पार्ट चाहिँ होइन भन्नु खोजेको। आजको लागि सोचेको सकियो। अब हामी चाहिँ क्वेसन एन्ड आन्सर गरौँ होइन। तर तपाईँहरूलाई के पहिला चाहिँ उहाँहरूको क्वेसन लिउँ। अब यो क्वेसन हुँदाखेरि चाहिँ म यो अनम्युट पनि गरौँ, एकजनाले एकचोटि सोधौँ। अब र सक्नुहुन्छ भने भिडियो पनि हेरौँ, तपाईँहरू चिन्नु पनि पर्यो कसले क्वेसन सोधिरहेको छ भनेर होइन। क्विकली गरौँ, हामीसँग धेरै टाइम पनि छैन होइन। एकदम स्पेसिफिक क्वेसन केही छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ, थ्याङ्क यू तुलसी सर। यसो गरौँ न, पहिला चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ फ्याकल्टी मेम्बरहरू पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग कौशल सर पनि हुनुहुन्छ होइन, भेरी ह्याप्पी। एन्ड त्यस्तै अरू सरहरू पनि हुनुहुन्छ, म्याडम हुनुहुन्छ। पहिला उहाँहरूबाट सुरु गरौँ अनि त्यहाँबाट सम्बन्धित अनि विद्यार्थीहरूबाट। एकदम हामीसँग समय थोरै भएको भएर एकदम टु बी स्पेसिफिक, इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स प्लिज यु क्यान आस्क। तपाईले माइक अनम्युट गर्नु होला आफैले है। अनि हजुर प्लिज गो अहेड, अथवा यु क्यान रेज योर ह्यान्ड। अथवा च्याट बक्समा लेख्दा पनि हुन्थ्यो, अघि लेख्नु भएको छैन कसैले त्यो हेर्नु। च्याट बक्समा अहिले नयाँ क्वेसनहरू खासै छैन है। यो सरहरु बोल्नु भएन, म चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्छु है सर। हजुर सागरजी प्लिज गो अहेड। यो चाहिँ खासमा मैले एब्स्ट्र्याक्टको बारेमा अलिकति सोध्न खोजेँ सरलाई, तुलसी सरलाई। एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ खासमा आयोको स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ के हो कसो आइसकेको छैन कि, अथवा हामीले यो प्रपोजलमा नराखे पनि हुने कि, अझ कति क्लियर चाहिँ भएन एउटा क्वेसन। अर्को चाहिँ यो लिमिटेसनको बारेमा अलिकति बढी चर्चा भएन। लिमिटेसन चाहिँ राख्दा ठिक हुने हो कि नराख्दा ठिक हुने हो, त्योको भयो। र अर्को कुरा लिटरेचर रिभ्यूमा तुलसी सरले एकचोटि भन्नुभएको थियो बिचमा, स्मिथ सेड एक्स देन अदर्स से वाइ, यस्तै भन्नुभन्दा बाहेक राख्नु पर्यो भन्नुभयो। त्यो चाहिँ खासमा ठ्याक्कै के राख्दा चाहिँ ठिक हुने हो? यो तीनटा क्वेसन्सको एन्सर चाहिँ मैले खोजेँ तुलसी सरबाट है। थ्याङ्क यू सागरजी। त्यो फर्स्ट तपाईँको एब्स्ट्र्याक्टको बारेमा र लिमिटेसन्सको बारेमा चाहिँ आई क्यान एन्सर होइन। लिटरेचरको बारेमा चाहिँ प्लिज तुलसी सर। ओके, त्यो दुईटा क्वेसन त डक्टर साहब दिनुहुन्छ, त्यसले त ओभरभ्यू मात्रै दिएको हो होइन, तपाईँहरूको यो फ्रेमवर्क यस्तो हुनसक्छ भनेर होइन, त्यो कलेज स्पेसिफिक हुन्छ है। अब मैले भन्नु चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँले चाहिँ जस्तो लिटरेचर रिभ्यूमा जस्तो लेख्नु पऱ्यो भने मिस्टर एक्स सेज दिस भनेर नलेखिकन उसले भनेको कुरालाई लेख्दै जाने, अनि पछाडि हामीले साइटेसन गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ रिफरेन्सिङ गर्ने गर्दा राम्रो हुन्छ। अथवा एकर्डिङ टु दिस, यस्तो एकर्डिङ टु दो, अथवा त्यस्तो तरिकाले कि डाइरेक्टली हामीले यसले यो भने यसले यो भने भनेर लेख्ने गर्छौँ कि कुनै बेलामा, त्यस्तो चाहिँ एभोइड गराउन सकेसम्म भनेको। फेरि लेख्नै नहुने भन्ने पनि होइन, त्यो लेख्नु हुन्छ नहुने होइन, तर लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति मिलाएर प्याराफ्रेजिङ गरेर लेखौँ। डाइरेक्टली यसले यसो भनेको थियो, यो यस्तो थियो, यो धेरै राम्रो थियो, उहाँ धेरै ठुलो रिसर्चर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यस्तो पाइनियर हुनुहुन्थ्यो, यस्तो गर्नुभयो भनेर चाहिँ त्यो प्रेज गर्ने कुराहरू चाहिँ लेख्नु भनेको लिटरेचरमा भन्छ। थ्याङ्क यू तुलसी सर। लिमिटेसनमा चाहिँ मैले कुरा गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ, मैले सकिहालेँ। तपाईँको रिसर्चको लिमिटेसन चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्छ है। तपाईँको भनेको त चाहिँ फर्दर वर्कको लागि चाहिन्छ कि तपाईँले यो फिल्डमा मैले गरेँ, अब योभन्दा फर्दर गर्नेले यो गर्नुपर्छ भनेर हामी थेसिसमा चाहिँ फर्दर वर्क भन्छौँ। अब यता चाहिँ तपाईँले लिमिटेसन भनेर राख्नुपर्छ। त्यो मैले भनेको थिएँ, कुनै बेला मेरो त्यहाँ आएको थियो होला सायद है। हजुर थ्याङ्क यू। ल हुन्छ, तपाईँको सागरजी धन्यवाद है, थ्याङ्क यू फर क्वेसन। अनि तपाईँको एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो थेसिसको फाइनल थेसिसको चाहिँ फर्मेट छ होइन। अब हामी चाहिँ अहिलेबाट त्यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि कोसिस गर्ने हो। हामीसँग चाहिँ अहिले प्रोजेक्ट वर्कको लागि चाहिँ फर्मेट चाहिँ छैन, आइओईको फर्मेट छैन। र अहिले हामीले चाहिँ प्रपोजलको चाहिँ सबैको सकभर एउटै होस् भनेर तपाईँले चाहिँ अब टेम्प्लेट पाउनु भएको छ होइन, त्यो फलो गर्नु होला भन्ने रिक्वेस्ट हो। र एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ खासमा चाहिँ नराखे पनि हुन्थ्यो, तर राख्ने किन पर्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब अघि नै पनि मैले भने
तपाईको पेपर चाहिँ कम्पलसरी भएको हुनाले र एब्स्ट्र्याक्ट इज द मेजर कम्पोनेन्ट अफ द पेपर, त्यो भएर अहिलेबाट प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ हामीले राखौँ भन्ने हामीले चाहिँ मानसिकता प्रिपेयर गरेको, त्यो भएर आई विल सजेस्ट टु पुट द एब्स्ट्र्याक्ट है। अनि सेकेन्ड त्यो लिमिटेसन्सको बारेमा चाहिँ अघि तुलसीजीले पनि स्लाइडमा पनि समावेश गर्नुभएको थियो, भन्नु पनि भयो र त्यसमा अहिले नै मैले के थपेँ भन्दाखेरि लिमिटेसन्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तै बिकज अफ टाइम लिमिटेसन्स भनेर त्यो जस्तो लिमिटेसन्स इन्क्लुड नगर्नुहोस् होइन। अनि मेन पावरको रिसोर्सको चाहिँ ल्याक अफ एभाइलेबिलिटी भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ लिमिटेसन होइन, त्यो चाहिँ लिमिटेसन्स होइन। लिमिटेसन्स भनेको यु हेभ टु गो टु द प्यारामिटर्स होइन। प्यारामिटर्स जस्तै तपाईँको कुनै सफ्टवेयर युज गर्नु भने त्यो प्यारामिटरमा चाहिँ त्यसको चाहिँ भ्यालुजहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले एजम्सन्स मेड गर्नुभयो भने आई मेड दिस एजम्सन, द्याट माइट बी लिमिटेसन होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ अब जस्तै रेनफल स्टेसन चाहिँ तपाईँले अब डाटा चाहिँ कहाँको लिनुहुन्छ होइन, अनि त्यो चाहिँ जुन साइट हो त्यहाँको नलिकन अलिकति फरक साइटको लिनुभयो भने त्यो चाहिँ लिमिटेसन्स हुनसक्छ। टु बी स्पेसिफिक यु निड टु डिफाइन। अथवा यस्तो हुनसक्छ लिमिटेसनमा यस्तो पनि हुनसक्छ, जस्तो तपाईँले 2 डाइमेन्सनल एनालाइसिस गर्नु भने 3D गर्नु भने नि त्यो तपाईँको रिसर्चको लिमिटेसन चाहिँ 3 डाइमेन्सनल गरिएन स्टडी भन्ने हुनसक्छ कि यसरी जानु पर्यो। ओके, एनी अदर क्वेसन्स प्लिज। ल यहाँ अस्मिताजीको एउटा क्वेसन आएको छ होइन। नमस्कार एभ्रिवान, आई वान्टेड टु नो द डिफरेन्स बिट्विन द प्रोजेक्ट वी आर डुइङ नाउ एन्ड द थेसिस टु बी डन इन एनदर सेमिस्टर। हुन्छ, यसको एन्सर पनि मैले नै दिएँ। तपाईँको कस्तो भने थेसिस वर्क भनेको चाहिँ यो अब मेजर रिसर्च चाहिँ त्यो हो। प्रोजेक्ट वर्क अहिले किन आएको भन्दाखेरि तपाईँको प्रोजेक्ट वर्क सँगसँगै तपाईँको 2टा कोर्स यु निड टु टेक होइन, इन प्यारलल। त्यो भएर प्रोजेक्ट वर्कको वेटेज चाहिँ त्यस्तो धेरै हुँदैन। तर थेसिस चाहिँ नेक्स्ट सेमिस्टरमा गर्दाखेरि यु हेभ टु डु ओन्ली द थेसिस। 6 महिनाभरि तपाईँले थेसिस मात्रै गर्ने हो। तर अब तपाईँको कस्तो हुन्छ भने ब्याचलरबाट मास्टर्समा आउँदाखेरि देयर इज अ ग्याप होइन। तपाईँको चाहिँ ब्याचलरमा चाहिँ हामीलाई रिसर्चको बारेमा केही पनि सिकाएको हुँदैन, केही पनि थाहा हुँदैन। अनि डाइरेक्टली तपाईँले थेसिस गर्दाखेरि यु डोन्ट नो अबाउट द लिटरेचर रिभ्यू, हाउ टु फाइन्ड द ग्याप होइन। त्यो केही पनि थाहा नहुने भएको भएर हियर इज द प्रोजेक्ट वर्क टु मेक अ ब्रिज होइन। अनि त्यो ब्रिजको रोल प्ले गर्नको लागि प्रोजेक्ट वर्क हुने हो। प्रोजेक्ट वर्कमा चाहिँ यु डोन्ट, देयर इज नो कम्पलसरी रुल चाहिँ छैन तपाईँले पेपर पब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने। तर आई सजेस्ट टु पब्लिस द पेपर होइन। र अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यो भएर तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि वेटेज प्रोजेक्ट वर्कमा तपाईँले जुन तपाईँले रिसर्च गर्नुहुन्छ त्यसको वेटेज र थेसिसको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स हुन्छ है। प्रोजेक्ट वर्कमा चाहिँ अलिकति कम हुन्छ त्यसको भने, थेसिसमा अलिकति बढी हुन्छ। तर फेरि प्रोजेक्ट वर्क भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याचलरको प्रोजेक्ट वर्क जस्तो चाहिँ हुन चाहिँ भएन। द्याट्स द डिफरेन्स। क्लियर? मलाई एउटा दिपेश लिगलजीले क्वेसन पठाउनु भएको छ 2टा होइन। यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कङ्क्रिट टेक्नोलोजीको एरियामा कुन सफ्टवेयर युज गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ होइन एउटा। अर्को चाहिँ यो फ्लो चार्ट टाइमलाइन बनाउनलाई कुन सफ्टवेयर भन्नुभएको छ। कङ्क्रिट टेक्नोलोजीमा तपाईँले के स्टडी गर्ने भन्ने हो, त्यो अनुसार सफ्टवेयर चाहिँ खोज्नुपर्छ होइन। त्यो अब तपाईँले अब त्यो ठ्याक्कै के काम गर्ने भन्ने क्लियर भएन, त्यो भने त्यो अनुसार सफ्टवेयर भन्छ। तर तपाईँले जुन भन्नुभएको छ फ्लो चार्टहरू बनाउन, टाइमलाइनहरू बनाउनलाई चाहिँ तपाईँले बढी हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ फ्लो चार्टको लागि चाहिँ मैले चाहिँ माइक्रोसफ्ट भिजुओ नै चलाउँछु है। भिजुओ धेरै इजी छ है, तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो भने धेरै इजी छ। त्यो माइक्रोसफ्टकै प्याकेजमा आउँछ, त्यो फ्रीली डाउनलोड छ, त्यो हेर्नुहोस्। तर टाइमलाइनको लागि चाहिँ टाइमलाइन चाहिँ माइक्रोसफ्ट भिजुओबाट पनि गर्न मिल्छ सानो लेभलको होइन। अहिले तपाईँले टाइमलाइनकै अथवा प्रोजेक्टकै तपाईँले चाहिँ सेड्युलिङै गर्ने हो भने चाहिँ अरू अहिले मैले भने जस्तो तपाईँले माइक्रोसफ्ट प्रोजेक्ट अथवा तपाईँले चाहिँ गएर हाम्रो प्रेमिभेरा त्यस्ता अरू पनि सफ्टवेयरहरू छन्, त्यस्ता सफ्टवेयर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू। अहिले चाहिँ मैले अलिकति होल्ड गर्न चाहेँ होइन क्युएनए सेसनको लागि। अनि मैले अघि नै पनि आई रिक्वेस्टेड आवर रेस्पेक्टेड Deputy HOD Menika Madam to chair, but there is problem. She have some problem with connection and other problem. Therefore, yeah, at this time, I would like to request Menika Madam to say few words and about this program and also about the presentation by our respected Tulsi sir. Please, Menika Madam. As a chief guest. Thank you, Keshav sir. My apologies for not accepting to conduct the program. At the same time, I would like to congratulate Tulsi for this informative
presentation. At this point, I would like to remind of some important point that I think you missed while giving your presentation. You started your presentation with the general format of the report, overall thesis report. हजुर madam. So yes. I would like to remind about the conclusion chapter, because it is also very important, because everything whatever we have done in our work, in our research work, that needs proper conclusion. However, this conclusion chapter does not come in proposal report, but then conclusion we need at the end of the submission of the thesis work. So can you please elaborate what specific points student must consider while writing the conclusion portion of the report? And thank you for allowing me this opportunity. Thank you, sir. Thank you so much, madam. Thank you for your remarks regarding this program and the presentation. Yeah, I see a hand raise by Kavita Paudel. Yeah, do you have any question? Please go ahead. Hello. Hazur, go ahead. Good morning. Thank you, respected teachers, for organizing this program. My question is actually, what are the sites to be followed besides ResearchGate and Google Scholar? And since we are in the first stage, how much depth we have to study the research paper, like while searching that paper also, like directly entering that whole topic, or reading the abstract only? Like I don't have much idea about the studying the research paper. So how to go directly into it? So please, can you elaborate? Okay, thank you. I'll answer your question at the end, and also I got a question from Praveen Bastola. I will answer those two. And besides that, anybody have any question, please? केशव सर नमस्ते है। अनि मेरो एउटा क्वेसन रह्यो। हजुर। जस्तो हामीले प्रपोजल लेख्ने बेलामा मैले जस्तै मेरो अहिले टपिक त्यो एसेसमेन्ट ल्यान्ड युज एसेसमेन्ट अफ ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभर चेन्ज इम्प्याक्ट अन सोइल लस अफ फेवाटरले भनेर भनेको छ हैन। अब त्यसमा मेरो मेन अब्जेक्टिभ भनेको त सोइल लस नै मैले त्यहाँ पत्ता लगाउने हो। अब मैले त्यहाँ चाहिँ प्रपोजल लेख्ने बेलामा अब्जेक्टिभ्स लेख्न पर्छ, स्कोप लेख्न पर्छ। अब अब्जेक्टिभ लेख्ने बेलामा मैले चाहिँ कस्तो त्यो सोइल लस मात्रै मैले प्रेडिक्ट गर्ने हो मेरो मेन लक्ष्य, मेरो अब्जेक्टिभ भनेको। अब मैले चाहिँ त्यहाँ अब्जेक्टिभ्स लेख्ने बेलामा त्यति मात्रै एउटा मात्रै लेखे हुने हो हैन सर? कस्तो खास? यस्तो तपाईको अब गुड क्वेसन है। थ्यांक यू फर गुड क्वेसन। कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टिभ्स धेरै हुन सक्छ हैन, बट के गर्नुपर्छ भने तपाईको जुन टपिक छ नि टाइटललाई फोकस गरेर मेन अब्जेक्टिभ लेख्नु पर्ने हुन्छ है। हजुर। अनि त्यसमा सर एउटा पुछ्ने क्वेसन अझै र मेरो त्यसमा जस्तो अब हामीले त्यो त्यसैलाई फेरि हामीले स्कोप पनि लेखिन्छ नि। स्कोपमा चाहिँ हामीले त्यो सँग रिलेभेन्ट हुने जति पनि हुन्छ नि, जस्तो मैले सोइल लस फाइन्डिङ गर्ने त मेरो मेन अब्जेक्टिभ भयो, तर मैले सोइल लस फाइन्डिङ गर्ने बेलामा त्यो सोइल लस चाहिँ कति सेडिमेन्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यसको स्कोप हुन सक्छ, त्यो म्यानेजमेन्टको हुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ धेरै जोड्न सकिन्छ हैन? Yes, exactly. Okay, thank you again. Let me finish your previous question first. तपाईको कस्तो छ भने त्यही त तपाईले भन्नुभएको थियो नि पहिला सुरु मेन अब्जेक्टिभ भनेर तपाईले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ हैन, बट देयर आर सेकेन्डरी अब्जेक्टिभ्स टु फुलफिल योर मेन गोल, मेन अब्जेक्टिभ। अनि तपाईले चाहिँ फर्दर मोर आई हेभ फलोइङ आर द सेकेन्डरी अब्जेक्टिभ्स भनेर त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो हेर्नु पनि भयो होला हैन, मैले पठाएको। अनि स्कोपमा चाहिँ कस्तो छ भने स्कोप भनेको चाहिँ तपाईको रिसर्च मात्रै, जस्तै तपाईले सोइल लस डिटरमाइन गर्नुभयो हैन, तर त्यो सोइल लस डिटरमाइन गरिसकेपछि त्यो चाहिँ के को लागि युज हुन सक्छ त हैन? तपाईले भन्नुभयो म्यानेजमेन्टको लागि युज हुन सक्ला हैन,
अथवा चाहिँ अब तपाईँको संरक्षण गर्ने कुराहरू फेवाताल संरक्षण गर्ने कुराहरूमा युज हुन सक्ला त्यही तपाईँले भनेको कुराहरू अलिकति वाइडर स्कोप वाइडर फ्रेमवर्कबाट हेर्न सकिने भयो स्कोपमा चाहिँ हजुर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क ओके थ्याङ्क यू अनि हामी चाहिँ अब लगभग इन्डतिर आएका छौँ होइन अब वी निड टु बी punctual I think हैन you have to go join the office later on यस्तो गरौँ त अब चाहिँ if there is no genuine question म सर्टिङ कुराहरु चाहिँ मैले अहिले राख्छु हैन तपाईहरुसँग त्यस्तो genuine question छ भने या last minute please okay thank you at this point, yeah, I'd like to request our program coordinator, if you are here, Kaushal Chandra GC sir for Rock and Tunnel Engineering. Are you here? Sir, hununcha ra? Hununna jasto cha. Okay. Then I would like to request CR Jaya Vista. But before requesting you, let me clarify something, okay? Some major points. And once again, I would like to thank Tusi sir, Praveen sir, you know, and all the faculty members and all the participants. अघि नै पनि मैले भने तपाईको चाहिँ डिफरेन्ट मोडल्सहरु तपाईको तपाईभन्दा अगाडिको ब्याचको साथीहरुले युज गर्नु भएको छ अब तपाईहरुले पनि युज गर्न जानु भइरहेको छ हैन तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यु क्यान नट रिपिट द सिमिलर सेम टपिक है त्यो चाहिँ गर्न मिल्दैन र मेन मैले तीनवटा कुरा है तपाईले प्रपोजल राइट गर्दाखेरि तीनटा कुरा चाहिँ यु नीड टु फोकस फर्स्ट भनेको योर रिसर्च मस्ट बी ओरिजिनल है ओरिजिनल हुनुपर्छ र ओरिजिनल भनेको एटलिस्ट केही न केही चाहिँ एडिसनल फाइन्डिङ यु नीड टु डु है त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईले लिटरेचर रिभ्यू गरेर तपाईले चाहिँ रिसर्च ग्याप फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो सेकेन्ड भनेको सिग्निफिकेन्स है स्कोप अघि नै पनि भने तपाईहरुको रिसर्च एरिया चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिलेको जुन डेली लाइफ प्रब्लम छ त्यो सल्भ गर्ने खालको छ भनेर मैले तपाईहरुलाई इन्करेज गरे त्यसरी प्रब्लम सल्भ गर्ने खालको हुनु पर्यो सिग्निफिकेन्स हुनु पर्यो सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने खालको हुनु पर्यो है द्याट्स द सेकेन्ड पोइन्ट र थर्ड भनेको चाहिँ रिसर्चेबल हुनु पर्यो रिसर्चेबल हुने भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अघि नै मैले डिफरेन्स भने नि थेसिस वर्क र प्रोजेक्ट वर्क है त्यो र थेसिस वर्कलाई हुने टपिक चाहिँ प्रोजेक्ट वर्कको लागि बनाउनु भएन किनभने देयर इज टाइम लिमिटेसन अनि त्यस्तै गरेर यु नीड टु चेक द रिसोर्सेस है तपाईले चाहिँ जस्तै कंक्रिट टेक्नोलोजीमा गर्दै हुनुहुन्छ भने टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो टेस्ट हाम्रो क्याम्पसमा गर्न सकिन्छ कि सकिदैन है अथवा वाटर क्वालिटी हो भने तपाईले एक्सपेक्ट गरेको के हो टेस्ट गर्ने र क्याम्पसमा के अवेलेबल छ यदि अवेलेबल छैन भने लोकल मार्केटमा के अवेलेबल छ र गर्न पोसिबल छ कि छैन है अहिले अब मोर देन दैट अहिले त तपाईको के पनि भयो भने प्रोजेक्ट वर्क जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल दिन चाहे सागर खरेलजीको टपिक पहिला एउटा अर्कै थियो है तपाईको चाहिँ रेनगज लिएर आउनु पर्ने भयो काठमाडौँबाट अल्टिमेटली अब त्यो पोसिबल भएन बिकज अफ दिस सिचुएसन हैन न्यू सिचुएसन त्यसले गर्दाखेरि वी नीड टु चेन्ज द टपिक है यसरी अब यो अहिलेको सिचुएसन पनि अब त्यो भएर प्रोजेक्ट वर्कको लागि सकभर के भन्छु भने के सजेस्ट गर्छु मैले भने तपाईको चाहिँ सकभर फिल्डमा जान नपर्ने खालको भइदियो भने बेटर पर्ने भयो भने पनि एट द एन्ड है अहिले नै पर्ने भयो भने तपाईले चाहिँ यो रिसर्च चाहिँ तपाईले टाइममा चाहिँ भ्याउनु हुँदैन प्रोजेक्ट वर्क है त्यो भएर यु नीड टु चेक द टाइम एन्ड रिसोर्सेस अनि लिमिटेसन्सको बारेमा अलरेडी टोल्ड हैन अनि एब्स्ट्र्याक्टको बारेमा अलरेडी टोल्ड अनि मेथोडोलोजीमा चाहिँ तपाईले चाहिँ मेथोडोलोजीमा चाहिँ तपाईले के टुल्सहरु युज गर्नुहुन्छ जस्तै अघि तुलसी सरले भन्नुभयो स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ लाइक तपाईले चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल युज गर्ने हो कि अथवा अरु कुनै युज गर्नुहुन्छ हैन आर सफ्टवेयर युज गर्नुहुन्छ कि हैन त्यस्तो हो भने यु नीड टु डिफाइन इन द मेथोडोलोजी अनि त्यस्तै गरेर तपाईको डाटा हैन तपाईले चाहिँ अब क्यालिब्रेसन भ्यालिडेसन कति पिरियडको लागि गर्ने हो हैन कति वर्षदेखि कति वर्षको सम्मको लागि गर्ने हो अनि डाटा चाहिँ अब चाहिँ डेली डाटा युज गर्ने हो कि कस्तो डाटा युज गर्ने हो है यु नीड टु डिफाइन अनि यु नीड टु डिफाइन अब तपाईले स्याप युज गर्नुहुन्छ भने स्याप युज गरेपछि तपाईको रिजल्ट भेरिफाई कसरी गर्नुहुन्छ यु आर गोइङ टु युज इट्याप अर एनी अदर सफ्टवेयर अब मेरो सजेसन के छ भने स्याप र इट्याप्स भन्दा पनि अरु देयर माइट बी अदर सफ्टवेयर्स है यु नीड टु युज देम
अनि त्यस्तै गरेर साइटेसन, अब तपाईहरुलाई साइटेसन्सको बारेमा त्यति राम्रो थाहा छैन हैन, रेफरेन्सको बारेमा पनि थाहा छैन। अहिलेलाई चाहिँ यु क्यान फलो एनी वे है, तपाईले साइटेसनको लागि रेफरेन्सको लागि कुनै पनि वे फलो गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र अहिले ध्यान केमा दिनुस् भन्दाखेरि इट मस्ट बी कन्सिस्टेन्ट, भनेको तपाईले राइटरको नाम हैन, अथरको नाम, इयर अनि टाइटल जे लेख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटै फर्मेट यु निड टु फलो हैन, त्यति कन्सिस्टेन्सीमा मात्रै ध्यान दिनुस् अहिले है। अनि त्यस्तै अब हाम्रो प्रवीण जीले सोध्नु भयो त्यो गाइडलाइन्सको बारेमा है। गाइडलाइन्सको बारेमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब कस्तो भने तपाई चाहिँ जम्प गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईलाई अहिले गाइडलाइन्स नै ठ्याक्कै त्यो थेसिसको गाइडलाइन्स फलो गर भनेर स्ट्रिक्टली गर्यो भने प्रब्लम हुन्छ। त्यो भएर तपाई चाहिँ रिसर्चतिर फोकस गर्ने हो हैन, लिटरेचर रिभ्यूतिर फोकस गर्ने हो। र अहिले तपाईले एकदमै फर्मेटमा त्यस्तो स्ट्रिक्टली गाइडलाइन्स चाहिँ छैन। जस्ट आई सजेस्ट टु फलो द टेम्प्लेट। तपाईलाई वर्ड फाइल एउटा प्रोभाइड गरिएको छ, त्यो वर्ड फाइल चाहिँ तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो सजेसन भनेको त्यस्तो स्ट्रिक्ट फर्मेट चाहिँ छैन, तर के भन्दाखेरि तपाईहरु बीचमा चाहिँ युनिफर्मिटी हुन पर्यो, तपाईहरुको चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै भइदिनु पर्यो है। त्यो र तपाईलाई चाहिँ मैले तपाईको स्लाइड्सको लागि चाहिँ पछि त्यो प्रपोजल डिफेन्सको लागि जुन स्लाइड तपाईले युज गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ म टेम्प्लेट तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्छु हैन। जयजी चाहिँ त्यसमा चाहिँ वर्कआउट गरिराख्नु भएको छ है। अनि आई थिंक आई एन्सर्ड दैट वन। अनि तपाईको कविताजीले सोध्नु भएको क्वेशनमा कस्तो छ भने तपाईको पुल्चोक क्याम्पसमा चाहिँ अब साइन्स डाइरेक्ट दे आर एक्सेसिबल हैन, देयर इज एक्सेसिबल। हामीसँग त्यो छैन, वी आर ट्राइङ है, त्यो भइसकेको छैन। अब अहिले भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ बेटर भनेको बेस्ट भनेको चाहिँ रिसर्च गेट युज गर्ने हो। रिसर्च गेट युज गर्नुभयो भने तपाईलाई लिटरेचरसँग एक्सेसिबल मात्र हुने होइन कि यु क्यान आस्क द क्वेशन्स है। तपाईले चाहिँ फ्याकल्टी मेम्बरहरू, रिसर्चरहरू साथी बनाउन सक्नुहुन्छ र क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ अनि यु क्यान गेट एन्सर है। तपाईको चाहिँ सिनियर्सहरूले चाहिँ यो युज गरिराख्नु भएको छ, जेन्युन क्वेशनहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सोध्न सकिन्छ र एन्सर पाउन सकिन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ रिसर्च गेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। तर अब तपाईको चाहिँ प्रब्लम भयो भन्ने सुनिएको थियो, अनि आई टक विथ एसिस्टेन्ट क्याम्पस चिफ, अनि मैले चाहिँ हाम्रो सिआर जयजीलाई चाहिँ फलोअप गर्न भनेको छु हैन। हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ सल्भ गरेर रिसर्च गेट नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि तपाईको चाहिँ त्यो wrc.edu.email भयो, एकाउन्ट तपाईको अपरेट भयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोर्सेराबाट चाहिँ तपाईहरुले कोर्स पनि लिन सक्नुहुन्छ, फ्रीली कोर्स लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ रिसर्च मेथड्स भन्ने कोर्स पनि छ। अनि अरु टुल्सहरू तपाईले युज गर्नको लागि त्यो टुल्सहरू म्याटल्याब भयो, अरु टुल्सहरू पनि तपाईले त्यो कोर्सहरू लिन सक्नुहुन्छ है। र अनि अब अहिले रिसर्च गेट अब यो सल्भ नभइन्जेल तपाईले अर्को के पनि गर्नु पर्छ भन्दाखेरि एडिसनली है, सल्भ भयो तापनि लिंक्डइन है, तपाईहरु कतिपयको त लिंक्डइन छ अलरेडी, लिंक्डइन एकाउन्ट हैन। तपाईले अब आज नै लिंक्डइन एकाउन्ट ओपन गर्नुस् है। त्यसको लागि चाहिँ यु डोन्ट नीड अफिसियल इमेल एड्रेस लाइक इन रिसर्च गेट है। त्यो लिंक्डइन एकाउन्ट ओपन गर्नुस् हैन, त्यहाँबाट पनि केही चाहिँ तपाईले पेपर्सहरू चाहिँ अब्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को अब एकाडेमिया छ, अब त्यो चाहिँ अब त्यति युज छैन वर्ल्ड वाइड ग्रुपमा, तर पनि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा वी क्यान युज है। र केही पेपर्सहरू तपाईले त्यो एकाडेमिया र चाहिँ लिंक्डइनबाट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ पेपर्सहरू है तपाईले। तर अब रिसर्च गेटमा चाहिँ तपाईले आफ्नो टपिक राख्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ पेपर्सहरू पाउने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ रिसर्च गेटको केसमा चाहिँ। एउटा सानो कुरा गरेर यो उसको एकाउन्टको कुरामा सन्दर्भमा यसो सरलाई अझै फरवार्ड गरिदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर सर। सुनिल सरलाई मैले आइतबार एउटा मेसेज गरेको थिएँ सर, यो अहिलेसम्म अलिकति रेस्पोन्स त गर्नु भएको छ तर एकाउन्ट चाहिँ खुलेको अवस्था छैन, फरवार्ड गर्छु भन्ने चाहिँ मेसेज चाहिँ यहाँ छ। र त्यसको लागि सरले पनि अलिकति अझ बढी पहल गरिदिनु भने छिटो हुन्थ्यो कि भनेर सर, त्यति हो। हैन मैले मेरो तर्फबाट गरिरहेको छु हैन, गरेर नै अब यतिको भएको हो। ठीक छ, अब म पनि गर्छु म भनौँला, तर मैले कतिपय ठाउँमा तपाईबाट पनि जानुपर्ने हुन्छ क्या, त्यो आवश्यकता महसुस गरेर मैले तपाईलाई रिक्वेस्ट गरेको। अब त्यसमा चाहिँ मैले जयजीलाई चाहिँ अब सिआर नै भएको भएर मलाई कन्ट्याक्ट नम्बर नै दिउँला, अनि उहाँले कल गर्नुहुन्छ, म आफै पनि फलोअप गरौँला है। गाइडलाइन्सको बारेमा पनि त्यो भयो। अनि अब लास्टमा चाहिँ तपाईलाई के छ भन्दाखेरि लास्टमा अब प्रपोजल लेखिसकेपछि अब प्रपोजल लेखियो, अब तर कस्तो हुन्छ भने अब वी आर पोर इन राइटिङ, सामान्य मिस्टेकहरू हुन्छ क्या। तपाईको चाहिँ अब फर्स्ट लेटर त क्यापिटल हुनुपर्छ नि, स्मल गरिराखेको हुन्छ क्या, त्यो एकदम सामान्य। अब स्पेस पनि 4-5 वटा चाहिँ स्पेस छोडिराखेको हुन्छ,
यस्ता यस्ता सामान्य मिस्टेकहरू हुन्छ हैन। मेन बुद्धि राम्रो भए पनि लेख्ने कुराहरुमा चाहिँ मिस्टेक भइरहेको हुन्छ। अब पश्चिमाञ्चल लेख्ने कुरामा मिस्टेक भइरहेको हुन्छ। इभन अब यो एकाउन्टमा हेर्नुभयो भने मेरैमा यहाँ पश्चिमाञ्चलको स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक छ। अब यो म बचेको होइन कि अब यो फेरि मैले क्रिएट गरेको छ होइन हैन। यस्तो हुन्छ। अनि तपाईको प्रोफेसरको चाहिँ सुपरभाइजरको नाम लेख्ने कुरामा मिस्टेक भइरहेको हुन्छ, उहाँहरुको पोजिसन लेख्ने कुरामा मिस्टेक भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले के गर्न पर्यो भने लेखिसकेपछि तपाईले सेल्फ रिभ्यू गर्नको लागि पनि टाइम राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाई आफैले सेल्फ रिभ्यू गर्नुस् न फर्स्ट अफ अल हैन। अनि त्यो कस्तो छ भने वर्डले एमएस वर्डले आफैले पनि त करेक्सन सजेस्ट गर्छ नि त। त्यो त तपाई आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन। तपाईले चाहिँ सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्सहरु यु क्यान डु इट बाइ योरसेल्फ है, त्यो रिक्वेस्ट गर्छु। र अनि सकेसम्म अब बेटर के हुन्छ भने अब तपाई कुन स्टेपमा जानुपर्ने हुन्छ भने पियर रिभ्यू स्टेपमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ जस्तै सागरजीले चाहिँ लेखेर भइसकेपछि दो अब सागरजीको चाहिँ राम्रो छ है, फर्मेट राम्रो छ। सागरजीले चाहिँ अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने जयाजीलाई चाहिँ ल मेरो पियर रिभ्यू गर्दैन त भनेर पठाइदिन सक्नुहुन्छ कि। अनि कस्तो हुन्छ भने एउटा दिमागले नदेखेको कुरा अर्को दिमागले चाहिँ देख्न सक्छ कि। त्यो ग्रुप वर्क वर्क्स मच बेटर भन्छ नि। त्यो भएर तपाईले चाहिँ त्यो पियर रिभ्यू गर्नको लागि चाहिँ म सजेस्ट गर्छु है। ल अब यति भनिसकेपछि स्टिल एनी क्वेसन केही छ? ल यहाँ सर चाहिँ मैले एकछिन बिचमा इन्टरप्ट गरे है। मैले कन्क्लुजनको पार्ट सोध्दै थिएँ अघि। म आई थिंक आई वाज क्लियर बट लेटर आई कम टु नो आई वाज नट। कन्क्लुजन चाहिँ इन जनरल भन्दाखेरि रिपोर्टमा चाहिने कुरा भयो, प्रपोजलमा त हुँदैन नै हैन। कन्क्लुजनमा कति हाम्रो इलेक्ट्रिकलको हकमा चाहिँ कन्क्लुजन लेख्दाखेरि पनि धेरैमा प्रब्लम थियो के सर। सो हाम्रो रिसोर्स पर्सन तुलसी सरले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार हैन कस्तो हुनुपर्छ यो कुराहरू राखिदिनु भयो भने सबै यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई हेल्प हुन्छ होला सर। थ्यांक यू अनि सर यो 10:30 10:30 बजे हाम्रो अर्को प्रोग्राम छ के रे, यसलाई अलिकति भ्याउ होला। मैले सरलाई मेसेज पठाएको थिएँ, सरले यसो हजुर हजुर हुन्छ सर। हस् थ्यांक यू सर। थ्यांक यू। तुलसी सर हुनुहुन्छ? म छु यस्तो भयो म्याडमको क्वेसनमा चाहिँ अब मुख्य कुरा चाहिँ प्रपोजलमा कन्क्लुजन भन्ने आउँदैन, क्लियर हुनु पर्यो हामी हैन। रिसर्चको प्रपोजल लेख्दाखेरि प्रपोजलमा कन्क्लुजन आउँदैन है। अब तर तपाईले आइदर प्रोजेक्ट अथवा थेसिस जे गरे पनि त्यसको कन्क्लुजन आउँछ। त्यसलाई कसैले कन्क्लुजन भन्छ, रिजल्ट एन्ड डिस्कसन पनि भन्ने गर्छ कसैले हैन। अझै कन्क्लुजन मात्रै नलेखेर फर्दर वर्क पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा। यदि थेसिसमा हो भने चाहिँ फर्दर वर्क पनि लेख्छौँ हामी जेनरली हैन। अलि बढी रिसर्च भएकोमा चाहिँ फर्दर वर्क भनेको मैले यो गरेँ अब यो गर्न बाँकी छ भनेर हामी लेखिदिन्छौँ, लेख्नुपर्छ। कन्क्लुजन नआउने भन्ने कुरो होइन, तर प्रपोजलकोमा हुँदैन। तर उहाँहरूले तपाईँले प्रोजेक्टमा पनि कन्क्लुजन चाहियो। कन्क्लुजन भनेको रिजल्ट एन्ड डिस्कसनलाई भन्दा पनि भयो अथवा तपाईँले गरेको फाइन्डिङ्सलाई कन्क्लुजनमा लेख्नुपर्छ। कन्क्लुजन चाहिन्छ, प्रपोजलमा चाहिँ चाहिँदैन। प्रपोजल सबमिट गर्दा कन्क्लुजन हुँदैन। थ्यांक यू तुलसी सर है। त्यही त अब कन्क्लुजन प्रपोजलमा चाहिँ नहुने भयो, मिड टर्म र फाइनलमा चाहिँ हुने भयो। अनि कन्क्लुजन पनि कस्तो देखियो छ भने तपाईँको मिस्टेक चाहिँ के गर्दो रहेछ भने कन्क्लुजन चाहिँ तपाईको रिजल्ट जे आयो त्यस मात्रै राख्ने क्या कन्क्लुजनमा। त्यो होइन। कन्क्लुजन भनेको तपाईको एउटा दुईटा सेन्टेन्स चाहिँ प्रब्लम स्टेटमेन्ट हैन, एउटा दुईटा सेन्टेन्स चाहिँ रिसर्च मेथोलोजी, अनि एउटा दुईटा सेन्टेन्स चाहिँ रिजल्ट्स हैन। अनि त्यसपछि रिजल्ट्समा पनि कस्तो भन्दाखेरि न्युमेरिक भ्यालु, मेजर फाइन्डिङको न्युमेरिक भ्यालु दिन सक्यो भने अनि बेटर हुन्छ। र अनि त्यसपछि अब सक्सेस भयो कि भएन, अब तपाईको रिसर्च सक्सेस भयो कि भएन, कस्तो भयो भनेर अनि एउटा दुईटा सेन्टेन्स चाहिँ रिकमेन्डेसन। त्यसरी कन्क्लुजन चाहिँ जिरोबाट चाहिँ उससम्म आउनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब अघि नै भने इम्पोर्टेन्स अब तपाईँको अलिकति चाहिँ टाइम चाहिँ अभाव हुने भएको भएर पढ्ने मान्छे रिडर्सहरूको चाहिँ उनीहरूले हेर्ने भनेको मेनली एब्स्ट्राक्ट र कन्क्लुजन हो। र अनि अब यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दा एउटा क्वेसन आएको छ है कृपाजीबाट, यो टाइम फ्रेमको बारेमा सोध्नु भएको छ। अब टाइम फ्रेमको बारेमा चाहिँ तपाईँले अहिले चाहिँ 4 महिनाको पिरियड राख्नु मैले चाहिँ अनुरोध गर्दछु हैन। हाम्रो प्रोजेक्ट वर्कको लागि चाहिँ 4 महिनाको पिरियड राखेर तपाईँले चाहिँ टाइम फ्रेम बनाउन सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि अब अर्को चाहिँ यो टाइममा इम्पोर्टेन्ट टाइप बिल्डिङ फिक्स गर्न सकिन, त्यो बिल्डिङ अहिले फिक्स नगर्दा अब त्यो अघि मैले इन जनरल कुरा चाहिँ मैले सजेस्ट गरेँ हैन। तपाईँको पेन्डेमिक सिचुएसनलाई कन्सिडर गर्ने कुरा अब ठ्याक्कै टु द पोइन्ट चाहिँ तपाईँले यो यु निड टु डिस्कस विथ यर सुपरभाइजर है। अब त्यो के गर्ने भनेर है
विवेकजी अब वी निड टु कन्सिडर दिस सिचुएसन अल्सो होइन जस्तै अब मैले अघि सागरजीको इक्जाम्पल दिएँ होइन त्यस्तो नहोस् भनेर अब यु निड टु बी लिटल बिट फ्लेक्सिबल होइन तपाईँले चाहिँ अब सुपरभाइजरसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्नलाई अनुरोध गरेँ है र अब हाम्रो कस्तो छ भने तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ अहिले चाहिँ अब तपाईँ एकदम यो ब्रेन स्ट्रमिङ हो होइन फर्स्ट अब चाहिँ अब तपाईँको प्रपोजल लेख्नको लागि कसरी गर्ने भनेर के आवश्यकता पर्ने हो भनेर यसरी गरिएको हो टपिक चुजको बारेमा पनि एकदम राम्रो चाहिँ सरले डिटेलली भनिदिनु भयो होइन एकदम थ्याङ्क यू र अब हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी हुन्छ तपाईँको चाहिँ अब जस्तै एट द मिडतिर गइसकेपछि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर होइन हामी एउटा अर्को सेसन हुन्छ अनि फेरि एट द एन्ड चाहिँ तपाईँको राइटिङको बारेमा चाहिँ अर्को सेसन हुन्छ है सायद अब यति नै होला फिल्ड बेस्ड प्रोजेक्ट नगर्न सर यो टाइममा तपाईँको यस्तो छ अब यहाँ अर्को क्वेसन आएको छ फिल्ड बेस्ड प्रोजेक्ट फिल्ड बेस्ड प्रोजेक्ट यु निड टु फिगर इट बाई योरसेल्फ के अब तपाईँले फिल्ड बेस्ड गर्नलाई प्रब्लम हुँदैन होइन फिल्ड बेस्ड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा हो एउटा त अब तपाईँलाई अब फेरि पास चाहिने हो कि होइन यो हिँड्नको लागि तपाईँको फिल्डमा फेरि आज भोलिकै मितिबाट फिल्डमा जानुपर्ने हो तपाईँलाई 4 महिनाको डाटा अथवा 3 महिनाको डाटा चाहिने आजैबाट फिल्डमा जाने हो भने द्याट माइट नट बी पोसिबल है अथवा फिल्डमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ फिल्डमा एकचोटि गएर तपाईँको चाहिँ मेटेरियल्सहरू लिएर आएर होइन लाइक स्यान्डहरू लिएर आएर अनि तपाईँले चाहिँ ल्याबमा टेस्ट गर्ने हो भने त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ होला है त्यो भएर अब तपाईँ आफूले नै कन्साइन्स युज गर्नु होला तपाईँको चाहिँ अब यो चाहिँ जस्ट कन्सिडर गर्नु होला मात्र भन्न खोजेको पेन्डेमिक सिचुएसन होइन र अनि अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अर्को क्वेसन छ अब तपाईँको सजेसन के हो भन्दाखेरि प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ सकेसम्म थेसिस वर्कमा एक्सटेन्ड गर्न सकेको खण्डमा एकदमै राम्रो हो र तपाईँले थेसिस वर्कको सर्टेन पार्ट प्रोजेक्ट वर्कमा गर्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई थेसिस टाइममा भ्याउनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ र किनभने यु निड टु अल्सो राइट द पेपर होइन त्यो अर्को चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट छ त्यो भएर यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले प्रोजेक्ट वर्कमा चाहिँ गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है अनि त्यो भएर अब त्यही अनुसारको टपिक चुज गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ अब कस्तो छ भने फेरि त्यो भन्दै प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ बेटर भइदिएन अथवा राम्रो भइदिएन इन्डिङ भने फेरि यो थेसिसमा कन्भर्ट गर्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है ल अब फेरि अर्को कार्यक्रम छ यो सेम one is going to be used है the platform therefore we have to wrap up now है ल म चाहिँ अब हाम्रो कल्सो सर हुनुहुन्न है कल्सो सर हुनुहुन्न त्यो भएर अब अरू कोही फ्याकल्टी मेम्बर हुनुहुन्छ भने प्लिज फ्याकल्टी मेम्बरलाई अनुरोध गरे र यदि हुनु हुँदैन भने मैले प्रवीण सरलाई नै एकदम 1-2 मिनेटमा फाइनल वर्ड्स राखिदिनको लागि अनुरोध गरेँ किनभने तपाईँको चाहिँ कोलाबोरेसनको लागि मैले थुप्रै सम्भावनाहरू देखेको छु है त्यो भएर मैले चाहिँ अब लाइक अब तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको अब ब्याङ्क इरोजन कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू लगायत अब सफ्टवेयरहरू युज गर्ने कुराहरू पनि अब त्यो हेक्रास युज गर्ने कुरामा फ्लोर प्लेन म्यापिङको कुरामा पनि र अनि तपाईँसँग कोलाबोरेसन गर्ने कुरा र फर्दर अब बियोन्ड द्याट अब अलिकति कन्ट्री वाइड नै कोलाबोरेसन गर्ने कुरामा सम्भावना देखेको हुनाले मैले चाहिँ म एकदम ह्याप्पी पनि छु सरसँग आज यो प्लेटफर्ममा जोइन हुने मौका पनि पाइयो है त्यो भएर म सरलाई चाहिँ केही फाइनल वर्ड्स छ भने चाहिँ 1-2 मिनेटमा राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु धन्यवाद सर सरसँग यस्तो राम्रो प्रेजेन्टेसन र धेरै कुरा सिक्ने बुझ्ने भयो भने म आफै एकदमै खुसी छु सर अब यसमा खासमा हाम्रो बेसिक प्रब्लम भनेकै हामीले सुरुमा कुन टपिकमा गर्न सक्ने नै थाहा हुँदैन हामी थ्योरिटिकल कुराहरू बुझ्छौँ विद्यार्थीहरू तर प्र्याक्टिकल कुरा बुझ्नलाई हामीले प्र्याक्टिकल फिल्डमा गर्ने मान्छेहरूलाई नै भेटेर कहाँ के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् कस्ता रिसर्च भइरहेका छन् अथवा रिसर्चमै काम गरेको साथीहरूलाई सोध्यो भने बल्ल थाहा हुने हो नभए साइटमा गएर के हेर्ने त्यो रिसर्च खोज्यो भने एउटै फिल्डका 100वटा रिसर्च आउँछन् र अझ हामीलाई त के चाहिएको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा टपिकमा भएको रिसर्चहरू मात्रै चाहिएको हुन्छ त्यो हिसाबले सकभर भइरहेकै काममा र
के कस्ता रिसर्चहरू भएको छ त्यसपछि थाहा भयो भने बल्ल ग्याप थाहा हुने हो। त्यसैले विद्यार्थी साथीहरूलाई मैले त्यति नै भन्छु कि सबै प्र्याक्टिकल फिल्डमा काम गरिरहेका साथीहरूसँग गर्ने कन्सल्ट गर्ने र एक्चुअलमा हामीले पनि अब भेरी बबे डाइभर्सनमा पनि अब जियोटेकमा यति धेरै रिसर्च गर्ने स्पेस छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा यति धेरै रिसर्च छ, तर हामीले रिसर्च गर्ने विद्यार्थी पनि पाइरहेको हुँदैनौँ। त्यो पनि ग्याप छ। फेरि हाइड्रोलोजीको केसमा अब हाइड्रोलोजी र अब वाटर रिसोर्सेसमा त अझ अब नेपाल त यति अब छ कि अब रिसर्च गर्ने अथाह छ क्या। अब त्यो हिसाबले सफ्टवेयरको कुरा एक ठाउँमा हुन्छ, हामीले सिक्नु पनि पर्ने हुन्छ टाइममै। अर्को भनेको अब रिसर्चका के कस्ताहरू छन् त्यो पनि थाहा पाउने हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले कनेक्टेड भएरै अब इन्डस्ट्री र हाम्रो एकाडेमिक कुरा कनेक्टेड भएर बसिराख्यो भने धेरै दुवैलाई बेनिफिसियल हुने देखिन्छ सर। अहिलेको लागि त्यति नै राखौँ सर। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। अनि हामी चाहिँ अब फेरि पछि पनि जोडिँदै जानेछौँ है। सरलाई सरको चाहिँ सपोर्ट चाहिँ कन्टिन्युअसली चाहिन्छ हाम्रो प्रोग्रामलाई। थ्याङ्क यू सर। र नाउ I would like to request CR Jaya Vista to say some words regarding vote of thanks. Vista ji, please. Thank you, Keshav sir. सर्वप्रथम त आजको यो प्रेजेन्टेसन कार्यक्रममा चाहिँ नि अत्यन्तै एकदमै भ्यालुएबल जानकारीहरू दिनुभएकोमा आदरणीय तुलसी सर लाई एकदमै धन्यवाद। र त्यसपछि हाम्रो पूर्व क्याम्पस चिफ सर हुनुहुन्थ्यो आदरणीय कृष्ण सर, उहाँले पनि केही कुरा राख्नु भएको थियो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अनि आदरणीय केशव सर र सम्पूर्ण मेरा सहपाठी साथीहरू, जो आजको यो सेसन चाहिँ हामी सबैको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको महसुस मैले गरेको छु र आशा छ हजुरहरू सबैले गर्नुभयो होला। र यसरी नै यस्तो कार्यक्रमहरू भइराख्यो भने हामी बिचमा भएका जति पनि कन्फ्युजनहरू छन्, जति पनि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, हामीले चाहिँ चाहे रिसर्च प्रोजेक्ट गर्दा होस् अथवा थेसिस गर्दा होस्, सबै कुरामा चाहिँ हामीलाई एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। र पछिका दिनहरूमा पनि यस्तो कार्यक्रमहरू आयोजना गरी हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन एकदमै अनुरोध गर्दछौँ हाम्रो आदरणीय केशव सरलाई। र यति भन्दै चाहिँ नि म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु सर। धन्यवाद। Thank you for wonderful remarks. त्यही त अब तुलसी सरलाई चाहिँ अब एकदमै त्यो फेरि इङ्ग्लिसबाट भन्दाखेरि बाइ हट आउँदैन होला, त्यही भएर नेपालीमा नै भन्न चाहे एकदमै धन्यवाद तुलसी सर। तपाईँ चाहिँ यो प्रोग्रामको इस्टाब्लिसमेन्ट डेटबाट आजको मितिसम्म एकदमै सहयोग गर्दै आउनु भइरहेको छ। तपाईँ चाहिँ जुन क्षेत्रमा भए पनि जुन ठाउँमा भए पनि हामीसँग जोडिँदै आउनु भएको छ है। तपाईँको चाहिँ एकदम हामी चाहिँ एकदमै ह्याप्पी छौँ, हामी एकदम ग्ल्याड छौँ है तपाईँको चाहिँ यो सहयोगको लागि। र आजको प्रेजेन्टेसन पनि अब धेरै क्वेसनहरू थियो, दुविधाहरू थियो, कन्फ्युजन थियो तपाईँको चाहिँ रिसर्च एरियाको बारेमा हैन, टपिकको बारेमा, अनि त्यहाँबाट चाहिँ राइटिङको बारेमा, फर्म्याटको बारेमा, कम्पोनेन्ट्सको बारेमा है। त्यो कुराहरू सबै चाहिँ तपाईँले चाहिँ छोटो समयमा भए पनि हैन कोसिस गरेर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ इलाबोरेट गरिदिनु भयो है। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धन्यवाद छ। र म अब हामी अन्तमा आइसकेका छौँ। अब म आजको चाहिँ आवर इन्भाइटेड गेस्ट हैन र आजको प्रेजेन्टर हाम्रो चाहिँ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तुलसी सर, जो चाहिँ अब योभन्दा अगाडि चाहिँ भेरी बबई डाइभर्सन प्रोजेक्टमा हुनुहुन्थ्यो, सिभिल डिभिजनल इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। र खुसीको कुरा अब उहाँ चाहिँ यता पोखरामै सरुवा भएर आउँदै हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई चाहिँ पोखरामा पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सरलाई चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ के फाइनल तुलसी सरलाई चाहिँ लास्टमा चाहिँ फाइनल वर्ड्स केही छ भनेदेखि समग्र रूपमा चाहिँ राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद केशव सर। अब मैले गर्न त अब 1.5 घन्टा जतिको प्रेजेन्टेसन गरेँ। अब तपाईँहरूलाई कतिको चाहिँ कस्तो भयो त्यो त अब तपाईँहरूले उ गर्ने हो। अब इन्डिभिजुअली फिडब्याक लिन चाहिँ भ्याइएन होइन। अब वास्तवमा यो एउटा इन्ट्रेस्ट पनि भर पर्ने कुरा हेर्नु, यो पढ्ने रिसर्च गर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब सबैको आफ्नो आफ्नो इनहेरेन्ट इन्ट्रेस्ट हुन्छ हेर्नु स्टुडेन्टहरूको। तर हामीहरूले गर्ने भनेको तपाईँहरूलाई गाइडेन्स दिने हो, यो गर्ने यस्तो गर्ने, न डोर ओपन गरिदिने, आई ओपन गरिदिने हो हामीले चाहिँ।
इन्स्ट्रक्टरले अथवा तपाईँको सुपरभाइजरले गर्ने भनेको त्यति हो। काम चाहिँ तपाईँहरू आफै गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। तर अब मैले यताबाट बोलेँ, अब तपाईँहरूले कस्तो सुन्नुभयो के भयो, फेरि अहिले हामी यो अलिकति विषम परिस्थितिले गर्दा यो अनलाइन प्लेटफर्ममा गऱ्यौँ। अब तर नेटको डिस्टर्बेन्स यताउता इलेक्ट्रिसिटीको डिस्टर्बेन्स चाहिँ भएन, त्यो त राम्रो हो। धेरैजना करिब 30-40 जना हुनुहुन्थ्यो पार्टिसिपेन्टहरू। अब मास्टर्सको स्टुडेन्टहरूलाई यसले अलिकति तपाईँहरूलाई केही न केही चाहिँ एड अन गर्यो होला भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र फेरि पनि बिचमा हामी फेरि अर्को एउटा चाहिँ गरौँला भन्ने चाहिँ मैले भनेको छु। अलिकति रिपोर्ट लेख्ने कसरी र त्यसको फर्मेटिङ गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। मैले त्यो पनि गरेको थिएँ पहिलाको पालि। फेरि त्यो बिचमा गरौँला। पहिला अहिले तपाईँहरूलाई यो प्रोजेक्टलाई आई ओपन मात्रै गरे हो आजको चाहिँ, र फेरि इन द ड्यु कोर्स हामी फेरि अरू पनि गरौँला। र यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा चाहिँ डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। अब म चाहिँ अब सधैँ नै WRC सँग एट्याच भइरहेको छु। फेरि हामी रक एन्ड टनलको मास्टर्स इन्जिनियरिङ प्रोग्राम पनि त्यहाँ लन्च गर्दैछौँ। त्यसमा त मेरो अझै ठुलो चाहिँ एफिलिएसन हुन्छ, किनभने त्यसमा मैले अलिकति योगदान पनि गरिसकेको छु। र त्यसले गर्दा तपाईँहरूले गर्नुहोस्। अब हामीले अब कति टाइम दिन सकिन्छ, कति गर्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यसले गर्दा यो गरौँला। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच तुलसी सर है, तपाईँको चाहिँ सहयोगको लागि। र अब हामीलाई तपाईँको आवश्यकता चाहिँ निरन्तर परि नै राख्छ है, अनि विद्यार्थीहरूको चाहिँ विलिङनेस पनि त्यस्तै देखिएको छ। र अब हामी वी आर एट द एन्ड अफ दिस प्रोग्राम। अनि आई होप स्टुडेन्ट्स got a little bit knowledge from this program. Now at this point, I would like to close the session, and I would like to request Menaka Madam to say something and close the session. Thank you all. Thank you, Keshav sir. आजका रिसोर्स पर्सन तुलसी सर, उहाँसँग राम्रो परिचय चाहिँ छैन मेरो होइन, त्यही पनि उहाँलाई यसै प्रेजेन्टेसनको मार्फत मैले चिन्ने अवसर पाएँ। र प्रेजेन्टेसन जुन रूपले गराउनु भयो त्यो चाहिँ हाम्रा स्टुडेन्ट्सहरूलाई एकदमै हेल्पफुल रहेको छ। यो सिभिल डिपार्टमेन्टको लागि मात्र नभएर अन्य डिपार्टमेन्टको विद्यार्थीहरूलाई पनि राम्रो लेसन भएको छ। र यसको लागि अर्गनाइजर सिभिल डिपार्टमेन्टलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै पार्टिसिपेन्ट्सको रूपमा आउनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई र अरू हाम्रो फ्याकल्टी साथी सरहरूलाई पनि होइन धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी यस्ता प्रोग्रामहरू क्याम्पसमा अझै भइरहँदाखेरि सम्पूर्ण फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू एवं स्टुडेन्ट्सहरूको पार्टिसिपेसन यही रूपमा रहनेछ भन्ने आशा राख्दछु। र यति भन्दै मेरो सानो कुराहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। Okay, thank you all. Thank you, madam.